Warm welcome to Eminent Speaker, Shri Mukesh Dholakia sir, Convener Varis Isani sir, respected past presidents, seniors, all office bearers, committee members, and all delegates present here. As per our traditions, let's listen a TAAG motto song. परमं बलम् विद्येव बलम् ज्ञानम् अनन्तम् ज्ञानं परमं ध्येयम् सा विद्याय विमुक्तये विद्या ददति विनयम् विद्याय विमुक्तये नहि नानेन सदृशम् Thank you. Today we all gathering in our sixth and last day of income tax and GST lecture series in a physical mode due to the support of you all. I am happy to say that the lecture on role of digital evidence in a search under sections 132 of Income Tax Act by Eminent Speaker CA Mukesh Dholakia sir in our first sessions. Further, I am happy to announce that the second lecture on intricate issue of classifications under the GST by the eminent speaker, Advocate Uchit Seth sir, in a later part of our program schedules. We are sure that both the lectures would bring much needed clarity in mind of all. I would request that senior member of TAAG, Niranjan Bhai Saraiya sir, to felicitate eminent speaker CA Mukesh Dholakia sir. Now I would request convener Shri Varis Isani sir for further proceedings. Good afternoon to everyone, and enjoying rain on the last day of the 6-day series of direct and indirect taxation organized by the Tax Advocates Association Gujarat. મિત્રો સબ્જેક્ટ પણ એવો છે કે સર્ચ અને સીઝર, એટલે ઇન્કમ ટેક્સના સર્ચ અને સીઝરની વાત આવે એટલે બધાને કંઈક ને કંઈક પરસેવો છૂટી જાય અને એ વાઇબ્રેશન ઉપર સુધી પહોંચ્યા અને એ વરસાદ સ્વરૂપે આપણને આજે મળ્યા. In fact, because of the rain, we have delayed our schedule for almost by half an hour so. Otherwise, આપણે બધાએ 5 દિવસમાં જે આગળના દિવસો ગયા એમાં we tried to maintain the and adhere to the schedule as far as time is concerned. Today's topic, friends, nowadays because of this artificial intelligence, now the department is also focusing more on using all these database and data mining what they are gathering. અને આવનારા દિવસોમાં આપણે જોઈએ છે કે આખી ઇન્વેસ્ટિગેશનનો પ્રકાર એક અલગ પ્રકારે ઇન્કમ ટેક્સમાં જોવા મળશે. અને એ વસ્તુને ધ્યાને લઈ ટુડે વી હેવ ડિસાઇડેડ ટુ હેવ અ ડિસ્કશન ઓન ધ સર્ચ એન્ડ સીઝર અંડર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ. અને ગુજરાતમાં કે ભારતમાં સર્ચ અને સીઝરની વાત આવે એટલે પહેલાં જીકે ચોકસી એન્ડ કંપની યાદ આવે, વકીલોને કે એડવોકેટ કે ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ્સને પણ આવે અને જેને ત્યાં રેડ પડ્યો એને જ આવે. જેમ અકબરના દરબારમાં પેલા 9 રત્નો હતા ને એમ જીકે ચોકસી સાહેબની ઓફિસમાં જોઈએ તો ત્યાં પણ 9 રત્નો છે અને એમાંના એક રત્ન છે આપણા આજના સ્પીકર છે મુકેશભાઈ ધોળકિયા સાહેબ.
He is holding a very key position in the office of the GK Choksey and Company. Having experience of more than 16 years in the field of direct taxation, he is having good command on the search and seizure proceedings. He has also co-authored a book called Search, Seizure and Settlement for the CA Association. He has represented the matters before the various appellate forums related to the search and seizure. Having background and base from Saurashtra Upleta, he has done his articleship in the GK Choksey and Company. અને મિત્રો આપણે ત્યાં જે પેલા સારો માણસ હોય ને કેમ આપણે ઓળખી જઈએ, એટલે ઝવેરી જે હોય એ તો હીરાને ઓળખી જ જાય, એમ ચોકસી સાહેબે અગેન એમને એબ્સોર્બ કરી લીધા અને ધેન નાવ હી ઇઝ હોલ્ડિંગ અ ગુડ પોઝિશન ઇન ધી GK Choksey and Company. He is having good command in drafting. તમે આરટીઆઈની વાત કરો then he is having absolutely command on the RTI. તમે 35AC ની વાત કરો, 12AA ની વાત કરો, 11ની વાત કરો, ATGની વાત કરો, એટલે you name any litigations, search, seizure, anything. He is master in all this field as far as direct taxation is concerned. He is also chairman where he is residing in the Sky City, the Floral Society. He is the chairman of that society also. And we are very fortunate and lucky. બીજા રત્ન આપણે ND પટેલ પણ છે, GK ચોકસીના સાહેબ. We are very fortunate to have as a speaker on the subject of search and seizure. And with big round of applause, I would like to introduce today's speaker before this August gathering, Mukesh Dholakia sir. મિત્રો, we have requested him કે અમારામાંના મોટાભાગના લોકોએ તો કદાચ સર્ચ અને સીઝરના કોઈ કેસો ક્યારે લડ્યા નહીં હોય, બારિંગ ફ્યુ પીપલ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર પાર્ટિસિપેશન્સ કે જેમાંથી કદાચ 2-3 જણાને એ એક્સપિરિયન્સ હશે. પરંતુ હવે જે પ્રમાણે ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા તો જે પ્રમાણે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ આગળ ફ્લોટ થઈ રહ્યો છે, તો અમને લોકોને આગળ પ્રેક્ટિસમાં અને સર્ચ એન્ડ સીઝરને લગતી જે કંઈ પણ સરળ અમને માહિતી મળે એને લઈ અને વી હેવ રિક્વેસ્ટેડ ટુ ધ સ્પીકર ટુ ડીલ વિથ ધ સબ્જેક્ટ ઇન ગુજરાતી એન્ડ ઇંગ્લિશ બોથ લેંગ્વેજ સર. સો મે આઈ નાઉ ઇન્વાઇટ અવર ટુડેઝ ફર્સ્ટ સ્પીકર શ્રી મુકેશભાઈ ધોલકિયા ટુ ડીલ વિથ ધ ટોપિક. સર, નેક્સ્ટ ઓલમોસ્ટ 90 મિનિટ ઇઝ યોર સર. થેન્ક યુ. He has speak very kind words for me, but actually the field of taxation, as you all aware, is a continuous learning process, and it is a day-to-day process, and I am learning from each and every day we spent in this field of taxation. Now, I am fortunate to have this opportunity, and therefore I want to thank Tax Advocates Association, Pratik Bhai, ND Patel sir, and all senior members. Today's topic, role of digital evidence in search under section 132, is very relevant because when we speak about the evidence, immediately before the digital era, some physical evidence comes into our minds. Some written notings and jotting, you can say. The department earlier focused always on the notings and jotting physically found during the course of search. However, later on, with the invention of various technologies, the focus of the department shifted from the conventional way to the digital way. Now, the way people interact with each other has also drastically changed, and we have seen that in this COVID-19. Earlier, we can not think about any conference through video, or we can say video conferencing was a myth for our basically Saurashtra, or we can say Gujarat based chartered accountants and professional. But thereafter, we have to shift from the conventional way of meeting physically to the digitally, and successfully many conferences, various forums have conducted, including our High Court and Supreme Court has conducted various hearings in a digital manner. So now everything is being recorded digitally from the physically. Since we wake up in the morning, we start our day with the message of good morning till we sleep, we say good night. Everything we communicate in a digital manner with each other. So because of this change of the habit,
The department has also shifted his focus from the intercepting or from the recovering of the data in digital manner to physical manner to the digital manner. So now, next slide. Because of this increased use of digital message, notes and emails, so earlier we used to write postcard, અંતરદેશીય કવર આપણે કહીએ તો, now that is almost disappeared and everything is now covered in these digital messages. It includes text message, social media message, email, telegram, voice notes, video call and video conferencing. Even if we prepare something digitally, we take photographs of that note and we immediately circulate because it is very convenient and you can reach to the targeted person within a fraction of second. So use of digital technology has changed the way people interact with each other, and as I have said, Income Tax Department has also shifted its focus. As per one of the estimation which is published recently, number of social network user worldwide in 2017, 2.84 billion people were using the social media network. So I am not talking about the telephone. Apart from your call, WhatsApp call, etc., the social media like Facebook, WeChat, WhatsApp messages, etc., 2.86 billion people around the world were using the social media network, and presently the estimation is that 3.87 billion that figure has reached, and it will reach to the 4.41 billion in year 2025. Now, if we concentrate on this figure, whatever the population left out from the social media are not susceptible to this unaccounted transaction, because only the high value net worth individual have the unaccounted income, or we can say the tax evasion cases. So if you see, all these high net worth individual is covered by this population. So everything now is being circulated or recorded in a social media network, knowingly or unknowingly, with the overconfidence that no one will catch or no one is seeing, because WhatsApp is now saying that any chat or any message is end-to-end encrypted. We will discuss that later on. Next. Now, as an estimate, individual generally average spent 144 minutes on social media network. I am not talking about phone. Only on social media network more than 2 hours we are spending in a particular day, and therefore Facebook and WhatsApp is market leader in this social media usage. So everything is being communicated through this digital network. Now when the role of digital evidence comes into discussion, the same can be segregated in 2 parts. One is pre-search role of the digital evidence, and another is the during and in post-search. Pre-search role of digital evidence is important because to conduct a successful search, reason to believe must be recorded, not a reason to suspect, because reason to believe must have some logical reasoning evidence, and thereafter only the DG will approve the warrant. So earlier the focus was on the physical evidence and surveillance, mobile surveillance on foot. Someone will track the person, highly influenced person of a targeted group, say for example key members, directors and accountants, also person handling the cash transaction are under the surveillance. So that was earlier scenario. Now that scenario is continue, but along with the same, some digital surveillance is also included, that we will discuss later on. But when any case is prepared for conducting a search, 2 type of method is being used. One is the internal method and another is the external method. So we will briefly discuss the internal method, but in greater detail we will discuss the external method. First of all, Gujarati માં જ્યારે ઇન્ટરનલ મેથડ આપણે જોઈએ તો ઇન્ટરનલ મેથડમાં ગેધરિંગ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ વેરિયસ સોર્સિસ, that is internally done by the department. પછી પ્રોસેસિંગ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન, પ્રિપેરેશન ઓફ ધ સેટિસ્ફેક્શન નોટ, એટલે કે પેલું રીઝન ટુ બિલીવ માટે થઈને જે સેટિસ્ફેક્શન નોટ બનાવવી પડે આપણે,
એના માટે થઈને એન્ડ પ્રિપેરેશન ફોર ધ કન્ડક્ટ ઓફ ધ સર્ચ. નેક્સ્ટ. હવે એક્સટર્નલ મેથડની જે વાત છે કે જે વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ગ્રેટર ડિટેલ. વન ઇઝ ધ ઇન્ફોર્મન્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી કોમન મેથડ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઇન્ફોર્મન્ટ હોય ને દેટ informant will give you the information to the department and the case for the search will be prepared. Other government agency like CBI, ED and other related agency which can pass on the details and a case can be converted into the potential tax evasion and search cases. Newspaper, journal, other articles. Now this E and G is most important that we will discuss in greater detail in subsequent slides. That internet, social media that include Facebook, Twitter, Instagram, especially websites of trade, industries, association, regulatory body, એટલે બીજી બધી જે એજન્સીસ છે એની વેબસાઇટ છે, ઇન્ટરનેટ છે, સોશિયલ મીડિયા નેટવર્ક છે. હવે someone is spending the vacation in foreign and spending lakhs of rupees posting the lavish lifestyle pictures on the social media, but he is not filing his return of income or filing the return of income by disclosing meager amount. એટલે તરત જ that profile will be captured by the department. એનું જે સોફ્ટવેર છે we will discuss later on. Thereafter the another mode is surveillance. એટલે apart from phone tapping which was conventional way of surveillance and the mobile surveillance on foot by the inspector and other person, the digital surveillance is nowadays very effective that we will discuss. Next slide. Internal sources is okay. These are the internal source of information. We all aware about that. Record of other searches, information contained in annual information return, banking cash transaction, etc., etc. Now that social media profile analysis and other information analysis is through Project Insight. Now in year 2019, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરોની એક હાઈ લેવલની એક રાજસ્વ સેમિનાર થયો હતો દિલ્હીમાં. એમાં કીધું કે ભાઈ વી શુડ ફોકસ ફ્રોમ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ ઓફ આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ પોટેન્શિયલ કેસ ઓફ સર્ચ ટુ ધ ડિજિટલ. એટલે આપણે કે ડેટા માઇનિંગ ટૂલ બનાવો તમે એન્ડ બાય યુઝિંગ ધેટ ડેટા માઇનિંગ ટૂલ વી કેન મિનિમાઇઝ ધી ઇન્ટરવેન્શન ઓફ હ્યુમન બિંગ એન્ડ ધ ઇન્ફોર્મેશન કેન બી રેડીલી અવેલેબલ in the email or in the desk of the particular intended officers. એટલે પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટ 2019 માં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યો. Gradually now each and every action is being conducted through Project Insight. Be it a notice under section 143(2) means normal scrutiny cases હોય કે આપણો reassessment નો કેસ હોય કે potential cases of search. Everything is being triggered primarily through Project Insight. Thereafter the investigation wing will dig up more કે ભાઈ આમાં આપણે સર્વેલન્સ આગળ કરવું કે પછી આમાં 148 થી આપણે કામ ચલાવી લેવું. એ પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટમાંથી નક્કી થાય છે. ટાસ્ક ઓફ પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટ આપણે જોઈએ તો આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હુ પ્રેઝન્ટ એ હાઈ રિસ્ક ઓફ ટેક્સ ઇવેઝન વિચ કેન બી યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ પોસિબલ કેસ. એટલે કે જે હાઈ રિસ્ક છે, જે રિટર્ન ભરતા જ નથી અથવા તો ડિસપ્રોપોર્શનેટ અસેટ્સ છે અથવા તો ફોરેન ટૂર કરી રહ્યા છે, મેસેજ પોસ્ટ કરી રહ્યા છે બટ દે આર નોટ ફાઇલિંગ ધ રિટર્ન, હાઈ કેશ ડિપોઝિટ છે બટ નોટ ફાઇલિંગ ધ રિટર્ન ઓર રિટર્ન ઇઝ મીગર અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્કમ ઇઝ ડિસ્ક્લોઝ, દેટ ટાઈપ ઓફ. પછી ગવર્મેન્ટ એજન્સીનો ડેટાબેઝ. નાવ પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇડ એ આપણે એને નોન ઇન્ટ્રુઝિવ વે ઓફ ફાઇન્ડિંગ ધ રિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. એટલે તમને ખબર પણ ના હોય કે વી આર બીંગ વોચડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ બટ ગવર્મેન્ટ ઇઝ વોચિંગ ક્લોઝલી એન્ડ ઇટ ઇઝ પાસિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ધ રિલેવન્ટ branch of the income tax department. It can be the investigation wing, it can be the intelligence wing, it can be your jurisdictional assessing officer, but they are using without knowing that you cannot know કે ભાઈ આ તમારા ફોનમાં આ લોકો ઘૂસી ગયા અથવા તો તમારા આ જોઈ રહ્યા છે. કોરોબોરેટ, હવે માનો કે એ ઇન્ફોર્મેશન ખૂબ જ સિરિયસ છે, then before alleging something કે ભાઈ આ કેસમાં સર્ચ કન્વર્ટ કરવી જોઈએ કે નહીં, they will corroborate the information with one source with the independent other source કે ભાઈ એનું રિટર્ન જોવો, એના 10 વર્ષના રિટર્ન કાઢો, એનું એડિશન શું છે, એ કઈ કઈ કંપનીમાં ડિરેક્ટર છે, પાર્ટનર છે, એની શું હિસ્ટ્રી છે, પ્રીવિયસ સર્ચ થઈ છે કે નહીં, એવરીથિંગ વિલ લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કેટલો છે, પેની સ્ટોક,
This type of information will be analyzed. હવે પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટનું જે બીજું કામ છે એ રિયલ ટાઈમ બેઝિસ ઉપર રાઇટ ડિસિઝન એટ ધ રાઇટ અવર બાય એપ્લાઇંગ ધ મશીન લર્નિંગ. એટલે ઓફિસરે મગજ દોડાવવાનું જ નથી, ઓફિસરે જોવાનું નથી, એને ફ્લેગ થઈને કેસ આવી જશે. હવે અત્યારે તમે રિસેન્ટલી હમણાં તુષારભાઈ હેમાણીનો લેક્ચર હતો, કદાચ એમને કવર કરેલું જ હશે કે 148નું જે પ્રોવિઝન છે એમાં સર્ચને કવર કરી લેવામાં આવ્યું છે. હવે 148માં જે અર્લિયર રીઝન ટુ બિલીવ હતું કે ભાઈ રીઝન રેકોર્ડ કરવું પડે, હવે નાવ ધેટ થિંગ ઇઝ ટેકન અવે અને એમાં એ લોકોએ કીધું છે કે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી થ્રુ ધ કેસ વિલ બી આઈડેન્ટિફાઈડ. હવે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અલ્ટિમેટલી ક્યાંથી ટ્રિગર થશે? તો પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટમાંથી. પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટ વિલ ટ્રિગર ધ ઇન્ફોર્મેશન કે ધીસ ઇઝ ફિટ કેસ, ઇસ્યુ ધ નોટિસ અંડર 148. એટલે ઓફિસરે મગજ દોડાવવાનું જ નથી, તમને સીધી આવી જ જશે નોટિસ કે 148. પછી આપણે લડ્યા રાખો કે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ ધ ફિટ કેસ. આ તો કારણ કે ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન ઇઝ ઓલ્સો ટેકન અવે. યુ હેવ નો ટૂલ્સ, you have know that kind of plea will not be able to be taken in our proceeding. Next slide. Second method of gathering the information is surveillance. એટલે apart from project insight, surveillance can be the effective way of gathering the information in pre-search period. Surveillance means, as we all know, to keep secret and close watch over the important person, important objects, and finally selecting the case for search. The purpose of surveillance, this is inclusive definition, to gather the information about the economic activities, investment ક્યાં થઈ રહ્યું છે, એ લોકોનું કેટલી સ્કીમ છે. અત્યારે the builder, diamond sector and jewelry sector are the key segments where the department is keeping watch, and they have identified that area as a potential tax evasion area. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ મોડસ ઓપરેન્ડી ઓફ ટેક્સ વાયોલેશન. એટલે પેલું કેવું મને ન્યૂઝમાં વાંચ્યું છે, ગ્રાહક બનીને જાય અને પછી કેટલા રોકડા આપવાના, કેટલા નથી આપવાના, તમારું ટેપિંગ થાય, પેલું સ્ટિંગ ઓપરેશન જેવું. એટલે બાય ડુઈંગ ધેટ થિંગ ધ કેસ ઇઝ પ્રિપેર્ડ ફોર કન્ડક્ટિંગ એ સર્ચ. અધરવાઇઝ તો એ કેસ તમારો ફેલ થઈ જાય. ઉલટાનું ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ ઉપર ઘણી બધી રીટ થઈ છે કે આ તમે ખોટી સર્ચ કરી, બિકોઝ યુ અનેબલ ટુ અનઅર્થ એની અનએકાઉન્ટેડ evidence or any unaccounted assets. So they will understand the modus operandi, they will understand the tax violation and other, where are the secret chambers is kept, where are the valuables were kept, and where are the secret godowns were kept. આ જૂની મેથડ છે. પર્પઝ ઓફ સર્વેલન્સ મેં કીધું એમ પ્રમાણે હોલ્ડિંગ ઓફ કેશ ક્યાં છે, લેન્ડ ડેવલપર, અને એ બધાના કેસમાં પોટેન્શિયલી probable case of tax evasion કહેવાય. Another purpose is to identify the બેનામી bank accounts અને બેનામી સંપત્તિઓ. Because of this surveillance that can also be triggered, અને ઘણા બધા સર્ચ કેસીસમાં they have initiated the proceeding under the prohibition of બેનામી transaction act 1988. Ascertaining the movement and the places of availability of different person of the target group. કયો વ્યક્તિ ક્યાં છે, કેટલા ટાઈમે છે, આમાં એનું લોકેશન જે છે, એટલે ઇવન ઇફ યુ આર યુઝિંગ અ નોર્મલ ફોન, નોટ સ્માર્ટફોન, તો પણ તમારું લોકેશન જે ટ્રેકિંગ છે કે નોર્મલી કેટલા વખત કેટલા ટાઈમે ક્યાં છો તમે, એનું પણ સર્વેલન્સ થતું હોય કે ભાઈ આ અનયુઝ્યુઅલ પ્લેસમાં 2 કલાક આ બેઠો છે, તરત ટ્રિગર થાય કે ભાઈ આ જગ્યા છે સસેપ્ટેબલ છે, વ્યુનરેબલ છે, અથવા સંદિગ્ધ છે, એટલે ત્યાં પહોંચી જાવ. એટલે ફલાણો બંગલો ખોલ્યો, હમણાં ન્યૂઝમાં આવ્યું જશે રિસેન્ટલી, ત્યાંથી બધા કાગળિયા નીકળ્યા. એટલે આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ નેક્સ્ટમાં લે વાંધો નહીં. હવે સર્વેલન્સ કુડ આઈધર થ્રુ સ્ટેટિક વોચ ઓર મોબાઈલ વોચ ઓન ફૂટ ઓર વ્હીકલ થ્રુ ડિજિટલ મીન્સ લાઇક ઇન્ટરસેપ્શન. આ હવે એક એડવાન્સ લેવલની વાત છે કે ફોન ટેપિંગ, મેસેજ જે ટેપ આપણે કરી રહ્યા છીએ એનાથી આગળ જઈને ઇન્ટરસેપ્શન ઓફ યોર સ્માર્ટફોન, યોર લેપટોપ, યોર ડેસ્કટોપ એન્ડ અધર ડિજિટલ. આ પણ એક ડિજિટલ મીડિયા છે, એ પણ સાંભળે છે આપને કે ભાઈ આપણે શું બોલી રહ્યા છે. એટલે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો બિંગ રેકોર્ડેડ. એટલે ડિપાર્ટમેન્ટ કેન ઓલ્સો યુઝ યોર વિયરેબલ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ યોર પેટર્ન ઓફ કન્વર્ઝેશન ઓલ્સો. એટલે એમાં પણ આપણે જ્યારે પણ તમને પેલું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આવે તો યસ 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 કરીને જ આગળ જાય છે. એટલે વી નેવર નો કે વોટ ટાઈપ ઓફ પરમિશન વી આર ગિવિંગ ટુ વિચ એપ. એટલે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી હાઈ રિસ્ક એન્ડ ઇટ વિલ ક્રિએટ ધી પ્રોબ્લેમ. એમાં ખાસ એન્ડ્રોઈડ ફોન જે વાપરે છે
એમાં આ ઇસ્યુ વધારે રહે, કારણ કે આપણે જોયું જ હશે પેલું રેડ એમઆઈ ને એ બધા ફોન, ઇટ ઇઝ ઇઝીલી કેન બી હેક્ડ, અને પેલો માલવેર અથવા તો કોઈ એસએમએસ આવે કે આ લાગેલું છે પ્લીઝ ક્લિક, એન્ડ વેન યુ ક્લિક, પેલું પેગાસુસ વાળું હમણાં ન્યૂઝ હતો, યોર each and every conversation, your phone can be cloned, and everything can be seen by the person who sent that malware. હવે before we talk about the interception or digital technology used by the income tax department, first we need to discuss what was before the Information Technology Act 2000 enacted. Prior to this, section 5 of the Indian Telegraph Act 1885 provides the authority to the Central Board of Direct Tax to intercept message and call in these 5 conditions. One of the conditions, when the interest of sovereignty and integrity of India comes into question, when the security of the state comes into question, when it was imperative to maintain the friendly relation with the foreign state, when it is required to maintain the law and order, when prevent the incitement of commission of offense. એટલે આ 5 ક્રાઇટેરિયા હતા, એમાં કોઈ પણ ક્રાઇટેરિયા હોય તો your phone tapping can be done, your interception can be done, but a conventional way ma. Now thereafter section 69 comes into picture in 2000. In year 2000, Information Technology Act is enacted and made the law. Section 69 says that any message or any digital or computer resources has very wider definition, we will discuss later on. So any computer resources can be intercepted. After interception, it can be monitored and decrypted. So even if your data is encrypted, it can be decrypted by the Central Board of Direct Tax without even telling you that they are doing that thing. એટલે તમને કહેવાની જરૂરી નથી, તમારો ફોનમાં એ લોકો આ ઓથોરાઇઝેશન હોય સેક્શન 69 માં, તો they can do that thing. Now apart from that 5 condition, that 5 condition is also included in section 69, but 5th condition is there which says that for the purpose of investigation of any offense, આ બહુ વાઇડ પાવર આપી દીધા છે. એટલે 5 જે આગળની કન્ડિશન હતી એમાં રૂટીન પાવર હતા કે ભાઈ સ્પેસિફિક પાવર હતા, લો એન્ડ ઓર્ડર સિચ્યુએશન મેન્ટેન કરવાની હોય તો થાય, અને બીજા બધા, પણ આમાં ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ એની ઓફેન્સ, એટલે એની ઓફેન્સ એટલે એની ઓફેન્સ, એની ઓફેન્સ as per the Central Board of Direct Tax is required to be investigated. So they can, after obtaining the approval of the Ministry of Home Affairs, conduct the surveillance under section 69. હવે from where they get the power, કારણ કે 69 blanket power કોઈને આપતું નથી. Section 69 says that the authorities which are notified by the competent authority. So in December 2018, next time, central government at December 2018, 20th December 2018, they have issued a notification which is very less discussed in the media. I haven't seen anyone, even no one has written any article on this notification. This is a highest intrusion in a privacy of an individual. 20th December 2018, Ministry of Home Affairs has issued a notification wherein 10 agencies have given the power to intercept any computer resources. One of the 10 agencies is Central Board of Direct Tax. Apart from IB, RAW, Narcotics Bureau, Commissioner of Police Delhi, Jammu and Kashmir Police, and other agencies which are very important for maintain the sovereignty of India, the Central Board of Direct Tax is also given the power to intercept. Because of this power, the Central Board of Direct Tax can intercept, can monitor, can decrypt any information generated, transmitted, received or stored in computer resources. તમારા મોબાઈલ કોમ્પ્યુટર રિસોર્સિસ એટલે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું, થોડુંક કંટાળાજનક થઈ જશે એની વ્યાખ્યા, પણ સિમ્પલ ભાષામાં મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટફોન ઇઝ કવર્ડ બાય કોમ્પ્યુટર, કારણ કે ઇટ ઇઝ કેપેબલ ઓફ પ્રોસેસિંગ હાઈ સ્પીડ ડેટા. ઇટ ઇઝ ગિવિંગ ઓલ ટાસ્ક કે જે તમારું બધું જ એમાંથી પ્રિન્ટ નીકળે છે, એમાંથી ઈમેલ થાય છે, એવરીથિંગ આ કોમ્પ્યુટર ફંક્શન્સ, એ કોમ્પ્યુટર ગિવ્સ યુ ધ રિઝલ્ટ કેન બી ટેકન ફ્રોમ ધીસ સ્માર્ટફોન. એટલે સ્માર્ટફોન ઇઝ વન ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર રિસોર્સિસ.
હવે કોમ્પ્યુટર રિસોર્સિસની આપણે ટેકનિકલ વ્યાખ્યા જોઈએ તો ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટમાં એની વ્યાખ્યા આપેલી છે કે વાંધો નહીં, સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટર, ડેટા નેટવર્ક, નોર્મલ લેપટોપ્સ, વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ, કોમ્પ્યુટર ડેટાબેઝ, ઇવન ધ સોફ્ટવેર ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ કોમ્પ્યુટર. હવે કોમ્પ્યુટરની ઇટસેલ્ફ અ કોમ્પ્યુટર, high speed data processing device or a system which perform logical, arithmetical, memory function by manipulation and so forth. We need not to go into this technical definition, but મારું એવું કહેવું છે કે તમારો મોબાઈલ ફોન, આઈપેડ, ટેબ્લેટ, everything is covered by the definition of computer resources in nutshell. So now the Information Technology Act, by virtue of the wider definition, covers all digital media devices as a computer. It also includes the computer system. Next, computer network. હવે કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક હું શું કામ ડિસ્કસ કરી રહ્યો છું? બીકોઝ મેજોરિટી ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન હવે બધા ઇન્ટેલિજન્ટ થઈ ગયા છે અને ક્લાઉડ સ્ટોરેજમાં રાખે છે. એટલે તમે સાંભળ્યું હશે કે પેલો કે આપણે રેડ પડે પણ આપણે ત્યાંથી મળે જ નહીં ને, ક્લાઉડ ઉપર છે અને એ ક્લાઉડનો પાસવર્ડ કોઈ પાસે છે નહીં. એક ક્લિક કરો એટલે કંઈ જતું રહે, આવે નહીં. પણ ક્લાઉડ જે છે એ કેટલા હદે સુરક્ષિત છે કે કેટલી હદે ડિપાર્ટમેન્ટ એમાં એક્સેસ થઈ શકશે, નહીં થઈ શકે, એ કંઈ કહી ના શકાય. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી ટેકનોલોજી અવેલેબલ વિથ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ, બીકોઝ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ વન સ્ટેપ અહેડ ઓફ ધી ટેક્સ પેયર. એ લોકોનું 7મું વર્ઝન છે, આપણે હજી 2nd વર્ઝનમાં છીએ. એટલે ધે ઓલરેડી નો કે યુ હેવ ધેટ થિંગ, કારણ કે એ લોકોએ રેકી કરી હોય તમારા કોમ્પ્યુટરનું જે પેટર્ન છે અને તમારો જે કોમ્યુનિકેશનનું જે વે છે એના ઉપરથી એ લોકોએ ખ્યાલ આવી જ જાય ને કે ભાઈ ધીઝ આર ધ પર્સન ઇઝ ડુઈંગ ધેટ થિંગ. નેક્સ્ટ. હવે આ બધું એનાલિસિસ કરતા આપણે ખ્યાલ આવે કે સ્માર્ટફોન, ટેબ્લેટ, સ્માર્ટ વોચિસ ઇવન એન્ડ ક્લાઉડ સ્ટોરેજ, these all can be covered by the definition of computer resources. એટલે when it's covered by the definition of computer resources, it can be intercepted and there are the procedure. એવું નથી કે કોઈ પણ ઓફિસર કે ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ વાળો સીધું ઇન્ટરસેપ્ટ કરવા માંડે, એની મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સમાં એપ્રુવલ લેવાની ને એ બધી આખી પ્રોસિજર છે. બટ ધે કેન ઇન્ટરસેપ્ટ હાઈ વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય, હાઈ ટેક્સ ઇવેઝનના કેસીસ હોય કે ભાઈ 200 કરોડ 500 કરોડના જે ન્યૂઝ આવે છે એમાં વી બિલીવ કે they are doing this thing since 2018. ઇન્ટરસેપ્ટનો આપણે એક મિનિંગ જોવો ખૂબ જ જરૂરી છે, ટેકનિકલ છે બટ સ્ટીલ વી નીડ ટુ ગો થ્રુ ઇટ. ઇન્ટરસેપ્ટ મીન્સ ધ ઓરલ ઓર અધર એક્વિઝિશન ઓફ કન્ટેન્ટ ઓફ એની ઇન્ફોર્મેશન થ્રુ ધ યુઝ ઓફ એની મીન્સ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરસેપ્શન ડિવાઇસીસ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં એ છે કે વિધાઉટ ગિવિંગ નોલેજ ટુ ધ સેન્ડર ઓર રેસિપન્ટ or intended recipient, that information can be diverted to third person. એટલે એક્સે મેસેજ કર્યો છે વાયને અને ડિપાર્ટમેન્ટ કેન ડાયવર્ટ ધેટ મેસેજ ટુ ધેર ઓન સ્ટોરેજ ડિવાઇસ વિધાઉટ ઇવિંગ ગિવન હિન્ટ ટુ ધ એટ ઓર બી or એક્સ ઓર વાય. ડિપાર્ટમેન્ટ કેન મોનિટર એની સચ ઇન્ફોર્મેશન. નેક્સ્ટ. વ્યૂ, કેન એક્ઝામિન, કેન ઇન્સ્પેક્ટ, કેન ડાયવર્ટ એની ઇન્ફોર્મેશન ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ ટુ એની અધર ડેસ્ટિનેશન. એટલે એ બીને મેસેજ કર્યો પણ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ટરસેપ્ટ કરીને કંઈ પણ એનો યુઝ કરી શકે. એન્ડ અર્લિયર ફોન ટેપિંગ વોઝ નોટ લીગલી એન્ફોર્સેબલ, ઘણા બધા ડિસ્પ્યુટ્સ આપણે જોયા હશે, બટ નાવ બીકોઝ ઓફ ધીસ થિંગ એવરીથિંગ ઇઝ લીગલ. અને આનો હજી સુધીમાં મેં નથી જોયું કે કોઈ આની ઉપર એને કોઈ આર્ટિકલ લખ્યો હોય કે ક્યાંય ડિબેટ થઈ હોય, બધું દબાઈ ગયું છે ફોર XYZ રીઝન. નાવ all aforesaid discussion we have made is for the purpose of recording the reason to believe under section 132 subsection 1 of the Income Tax Act. Interception થી જે પણ ઇન્ફોર્મેશન એ લોકોએ ગેધર કરી on the basis of the same reason can be recorded, a strong case can be prepared. એટલે when the actual search is conducted there may be the limited information, but because of pre-search exercise there can be a huge advantage to the department to unearth other unaccounted income. આપણે ડિસ્કસ થઈ ગયું. હવે એન્ક્રિપ્શનની વાત કરીએ કે આપણે જોયું હશે કે પેલો વોટ્સએપ તમે કરો એટલે ઉપર લખેલું જ હોય કે એન્ડ ટુ એન્ડ યોર ચેટ ઇઝ એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ એન્ડ નો વન આઉટસાઇડ ધ વોટ્સએપ કેન વ્યૂ ઓર સી ને એવી બધી વાત છે. રિસેન્ટલી આઈ કમ અક્રોસ એ આર્ટિકલ વિચ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન ઇન્ડિયા ટુડે
on 7th September 2021. એવું કહે છે કે encrypted data on any app or any software or hardware can be decrypted by authorized any news WhatsApp messages are not end-to-end encrypted, sorry. And Facebook, which is a partner app of WhatsApp, can see your information, and on the basis of that information they giving you some specific ad. એટલે જેવું તમે કંઈક વોટ્સએપમાં ચેટ કોઈ જોડે કરતા હશો કે આ લઉં કે આ મારે વોશિંગ મશીન લેવું છે કે આ, તો તમને ઓટોમેટિક ફેસબુકમાં એની એડ આવવા માંડશે, જોજો. એટલે ફેસબુક દે આર શેરિંગ યોર ઇન્ફોર્મેશન. તમે કોઈ જોડે ફોનમાં વાત કરશો કે ભાઈ આજે તો ટીવી લેવું છે કે ફ્રીજ લેવું છે, સર્ટેન યુ વિલ ગેટ ધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ સેમ. અને આ પ્રૂવન છે, એટલે દે હેવ ડાઉટેડ ધી એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્શન promised by the WhatsApp. એટલે it is not that much safe what we are think about it. હવે પ્રી સર્ચનું આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું કે પ્રી સર્ચમાં by virtue of this phone tapping, by virtue of interception, the data can be gathered. Now what about the sanctity of that data? Whatever data gathered by the department, whether can be considered as an evidence under the Income Tax Act, under the Indian Evidence Act, and under the Information Technology Act. So first we need to go through the definition of the books and documents given in Income Tax Act. Subsection 12 capital A of section 2 એવું કહે છે કે books of accounts માં floppy, tape, electronic magnetic tape કે આપણે પેન ડ્રાઈવ, everything is considered as your books of accounts. એટલે આપણે સેક્શન 68 માં એડિશનમાં એવું કીધું છે કે ભાઈ એની અમાઉન્ટ વિચ ઇઝ ક્રેડિટેડ ટુ યોર બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ, તો આને બુક્સ કહેવાય કે નહીં, પેન ડ્રાઈવ મળે એને તો કહેવાય ભાઈ, કારણ કે સેક્શન કહે છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ સબ્જેક્ટ ટુ અધર કોરોબોરેટિવ એવિડન્સીસ, બરોબર છે, પણ ઇટ ઇઝ એ યોર બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ. નાવ કમ્સ ટુ ધી ડોક્યુમેન્ટ્સ. સબસેક્શન 2020 AA ઓફ સેક્શન 2 કહે છે કે ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ એન ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ as defined under section 2 subsection 1 clause T. ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડને ડોક્યુમેન્ટની વ્યાખ્યામાં લઈ લીધું છે. હવે ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડની ડેફિનેશન જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટમાં છે. પહેલા તો એક મિનિટ પાછળ, હા, 292 ની જે પ્રિઝમ્પશન છે, બરોબર છે, સેક્શન 292C of the Income Tax Act gives the presumption, which is of course a rebuttable presumption, but it says that where any books of accounts, other document is found in the possession or control of any person in the course of search, then it may in any proceeding under this act be presumed that such books of accounts or other document belong to the person from whom it is found, જ્યાંથી મળેલા છે એના જ છે, and the content of such books of accounts or other documents are true. એટલે આ પ્રિઝમ્પશન સેક્શન 292C ની ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં છે. હવે તમારું પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં જાવ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ પણ છે ને ડોક્યુમેન્ટ પણ છે. એટલે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ મળ્યો, ફ્લોપીમાં હોય, પેન ડ્રાઈવમાં હોય કે હાર્ડ ડિસ્કમાં, ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ, એન્ડ એ તમારો જ છે અને તમારો જ છે અને તમારા જ હેન્ડરાઇટિંગમાં છે અથવા તો તમને જ બિલોંગ કરે છે, એવી પ્રિઝમ્પશન થશે. હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડની ડેફિનેશન જે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટમાં આપેલી છે, any data record or data generated, stored, received or sent in electronic form, એટલે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા હોય એને ઇન શોર્ટ તમે ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ કહી શકો છો. હવે આ બધો જ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા જે છે, હવે એને ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો સેક્શન 3 ઓફ ધ ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ 1872 સેઝ કે there are two type of evidence basically, કે કોર્ટ ઓફ લોમાં કે પ્રાઇમરી એવિડન્સ અને સેકન્ડરી એવિડન્સ. પ્રાઇમરી એવિડન્સ એટલે જે આ ફિઝિકલ એવિડન્સ છે કે જે ફિઝિકલી પકડાયેલું છે, વિચ કેન બી પ્રેઝન્ટેડ ઇન કોર્ટ, કે ભાઈ આ વસ્તુ છે ને આના બેઝિસ ઉપર આ એનેક્સર છે. આપણે ઘણી વખત સેટલમેન્ટ કમિશનમાં એમાં જતા તો ત્યાં પેલો ઓરિજિનલ સીઝ મટીરિયલ લઈને આવી ગયો હોય ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગમાં, એટલે જોવે કે ભાઈ આ ઓરિજિનલ છે, એટલે ધેર વિલ નોટ બી એની ડાઉટ કે આવું હતું કે નહીં. કોર્ટ પ્રાઇમા ફેસી જ એને માની લે કે આની સેન્ટિટી છે, કોઈ ડાઉટ છે નહીં. પણ જ્યારે સેકન્ડરી એવિડન્સ હોય ધેન ઇટ હેઝ સમ લેસર વેલ્યુ ઓફ લેસર એન્ફોર્સેબિલિટી ઇન કોર્ટ ઓફ લો. એટલે સેકન્ડરી એવિડન્સ એટલે એ એવિડન્સ કે જે ડુપ્લિકેટ છે ઓરિજિનલનું,
કે વિચ ઇઝ ઇન કેસ ઓફ અવર ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ, કે ભાઈ પેન ડ્રાઈવમાંથી પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી અને પ્રિન્ટ આઉટને એનેક્સર નંબર આપી દીધા 1 થી 20 અને ધેટ કેન બી આસ્ક્ડ ઇન યોર અસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ, તો ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ સેકન્ડરી એવિડન્સ. હવે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ પણ છે, બટ ઇટ વિલ સ્ટીલ રિમેન ધી સેકન્ડરી એવિડન્સ. ઇટ વિલ નોટ હેવ ધ કેરેક્ટર ઓફ પ્રાઇમરી એવિડન્સ. એટલે આપણી પાસે ઓલવેઝ વી હેવ ધ રાઇટ ટુ ફાઇટ કે ભાઈ આ પ્રાઇમરી એવિડન્સ નથી, આ સેકન્ડરી એવિડન્સ છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સબ્જેક્ટ ટુ ટેમ્પરિંગ, ઓલવેઝ સબ્જેક્ટ ટુ મોડિફિકેશન, અને એની સેન્ટિટી ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પ્રૂવ થવી જોઈએ. તમે એમ કહો કે આ તમારા મોબાઈલમાંથી વોટ્સએપ મળેલો છે જેમાં 5 કરોડના વ્યવહાર લખેલા છે, પણ તમારા જ મોબાઈલમાંથી કેમ છે એની પણ એ લોકોએ ઓથેન્ટિસિટી આપવી પડે, અને અધરવાઇઝ કોર્ટ વિલ નોટ કીપ ઇટ a valid document. Next. For the purpose of validity of secondary evidence, or we can say digital evidence, section 65A and 65B of the Indian Evidence Act plays a crucial role. Special provision as to evidence relating to the electronic record is inserted in Indian Evidence Act. હવે આ સેક્શન 65B આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ તો it gives a safeguard to the person against whom the electronic evidence is going to be used. એટલે એક્યુઝડ છે અથવા તો આપણો અસેસી છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એપ્લિકેબલ ઇન ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોસિડિંગ. કારણ કે હમણાં રિસેન્ટલી મદ્રાસ હાઈકોર્ટે એક જજમેન્ટ આપ્યું અને અમુક ટ્રાઇબ્યુનલના ડિસિઝન છે રિસેન્ટલી આ ડેવલપમેન્ટમાં કે ભાઈ સેક્શન 65B નું સર્ટિફિકેટ લેવું જરૂરી છે. તો સેક્શન 65B કેવી રીતે આપને સેફ કરે છે અસેસીને, તો કે સર્ટિફિકેટ નીડ્સ ટુ બી ટેકન બાય ધી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, કે આ ફેથફુલ આઉટપુટ છે કોમ્પ્યુટરનું, અને એ કોમ્પ્યુટર જે છે ઇટ ઇઝ નોટ સબ્જેક્ટેડ ટુ એની ફોર્જરી, એની માલ ફંક્શન ઓર એની ટેમ્પરિંગ. હવે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ સર્ચ, if authorized officer ask for the password, then whether we need to give or not. આ એક બર્નિંગ ઇસ્યુ છે કે ભાઈ સર્ચમાં આવે ને તમારી પાસે એને કીધું કે ભાઈ મને આ પાસવર્ડ આપી દો, ના આપો તો શું. તો આમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ એ છે કે તમારો મોબાઈલ જે છે એમાં બધાના ફેસ આઈડી છે, બરોબર છે. ધેર વિલ નોટ બી એની ક્વેશ્ચન ઓફ આસ્કિંગ ધ પાસવર્ડ, કાં તો તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ છે એટલે એ તમને સીધું જ બતાવી દેવામાં આવે, આમ મોઢામાં રાખે એટલે યોર કોમ્પ્યુટર ઓર યોર દેટ મોબાઈલ ઇઝ ઓપન. એટલે કોઈ પણ અનઓથોરાઇઝ એક્સેસને અટકાવવા માટે ફેસ આઈડી પહેલાં જ ડિસેબલ કરવું જોઈએ, અનઓથોરાઇઝ એક્સેસને અટકાવવા માટે. જો પાસવર્ડ તમે નાખેલો છે તો ઇટ યુ આર ડ્યુટી બાઉન્ડ ટુ ગીવ ધી ધેટ પાસવર્ડ ટુ ધી ઓથોરાઇઝડ ઓફિસર, અધરવાઇઝ ધ પ્રોસિક્યુશન વિલ બી લોન્ચ ઇન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ એઝ વેલ એઝ ઇન ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ. સેક્શન 132 સબસેક્શન 1 ક્લોઝ 2B empowers the authorized officer to require any person who is found in possession of any books of accounts, even in digital format, to give the password. આ ક્લોઝ એટલા માટે જ નાખવામાં આવેલી છે કે પાસવર્ડ આપવા માટે જે વ્યક્તિને ત્યાંથી જે મળે એ બંધાયેલો છે, અને જો એક્ઝેક્ટલી વર્ડ એવા નથી યુઝ કરે કે પાસવર્ડ આપો, પણ ડેટા આપો. એટલે ઇવન વિધાઉટ ગિવિંગ પાસવર્ડ તમે આમ ખોલીને એને કે આ તું ડેટા પેલો લઈ લે તારે લેવો હોય તો, કારણ કે nowadays department is not seizing the digital data, they are just making the clone, they are using the forensic lab technology to clone your data, to take the data with them by making a certificate by forensic team. તો તમારો ઓરિજિનલ ડેટા તમારી જ જોડે છે, તમારું કોમ્પ્યુટર નથી લઈ જતા, બધું જ તમારી જોડે છે, પણ એ ક્લોન કરી લે છે, તમારી ઇમેજ આખી બનાવી લે છે બાય રેકોર્ડિંગ ધ હેશ વેલ્યુ, અને એ ખૂબ ટેકનિકલ ટર્મ્સ છે, બટ they have the very good safeguard against the tampering. They can prove that your data is as it is found during the course of search. એટલે it is good if we give the password. આ એક એસઆર બાટલીબોયના જજમેન્ટમાં લિટિગેશન થયું હતું, અને ઇન કેસ ઓફ વન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સર્ચ વોઝ કન્ડક્ટેડ અને ડિપાર્ટમેન્ટ વેઝ આસ્ક ફોર ધ પાસવર્ડ. અલ્ટિમેટલી સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે ભાઈ પાસવર્ડ ના આપો તો કંઈ નહીં, પણ ડેટા આપી દો. તમે ડેટા જે છે એને તમે જોવા આપી દો, અને વોટ એવર ધ રિલેવન્ટ ફાઇલ્સ ઇન રિલેટિંગ ટુ પર્ટિક્યુલર અસેસી એને પ્રિન્ટ લેવાની ઓથોરિટી છે. એટલે અલ્ટિમેટલી યુ કેન નોટ ડિનાય ધી પાસવર્ડ. વોટ આર ધ કોન્સિક્વન્સીસ ઇફ એક્સેસ ટુ ધ ડિજિટલ ડેટા ઇઝ ડિનાઇડ? પહેલાં તો એ સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરશે ને એમાં ક્વેશ્ચન પૂછશે કે ભાઈ તમે કેમ નથી આપતા, એટલે બાય વર્ચ્યુ ઓફ રેકોર્ડિંગ ઓફ ધેટ સ્ટેટમેન્ટ ઇટ વિલ બી ડોક્યુમેન્ટેડ કે તમે કોઓપરેશન નથી આપી રહ્યા, એટલા માટે થઈને તમારી સામે પ્રોસિક્યુશન થશે. સેક્શન 275 કેપિટલ B
જે છે પ્રોસિક્યુશનની સેક્શન ઇન્કમટેક્સ એક્ટની 2 વર્ષની જેલ થાય જો તમે નોઈંગલી ઇન્કમટેક્સ ઓથોરિટીને એક્સેસ આપવાની ના પાડો તો. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની સેક્શન 65 3 વર્ષની જેલનું પ્રોવિઝન છે એમાં. જો તમે કોઈ ટેમ્પરિંગ કરો, કોઈ ડેસ્ટ્રોય કરો, કોઈ ઓલ્ટર કરો ડિવાઇસીસને, હું તો હોશિયાર છું ફોર્મેટ મારી દઉં તો એવું કંઈ કરાઈ જવાય નહીં, એવું કોઈ રહેવાય નહીં રિસ્ક. પછી 2 વર્ષની જેલ છે ઇન્ડિયન પિનલ કોડમાં ફોર ડેસ્ટ્રોઈંગ એની ડિજિટલ એવિડન્સ. હવે પ્રોબેબલ ક્વેશ્ચન્સ જો સર્ચ થાય અને આ જે આપણો ડિજિટલ ફ્રેમવર્ક છે એમાં શું શું હોઈ શકે, આ ખાલી ઇલસ્ટ્રેટિવ છે, અમારી રીતે કરેલો મેં. ધેર કેન બી ધ અનધર ક્વેશ્ચન્સ ઓવર એન્ડ અબોવ ધીસ, પણ પ્રોબેબલ ક્વેશ્ચન્સમાં હુ આર ધ કી મેમ્બર ઓફ યોર આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કોણ જોવે છે તમારું એડમિનિસ્ટ્રેટર કોણ છે, એમાં ટીમ કોણ કોણ છે, કયું સોફ્ટવેર તમે વાપરો છો, એ સોફ્ટવેર કોણે બનાવેલું છે, તમારું એકચ્યુઅલ સર્વર ક્યાં છે, પ્રિવિલેજ કોને આપેલા છે, કોને યુએસબી પેન ડ્રાઈવનો રાઇટ છે, કોને કોપી કરવાનો રાઇટ છે, કોને રાઇટ ક્લિકનો રાઇટ છે. ઘણી જગ્યાએ રાઇટ ક્લિકનો રાઇટ ના હોય, એટલે એ રીતના તમને એ ટ્રેપ કરે. યુએસબીનો રાઇટ કોને છે કે નહીં એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ડેટા કોણ કોપી કરીને ક્યાં જતું હતું, કયો એમ્પ્લોયી ઓફિશિયલ લેપટોપ કઈ જગ્યાએ વાપરવા માટે ઓથોરાઇઝ છે, વીપીએન તમે વાપરો છો કે નહીં, રિમોટ એક્સેસ ઇઝ એલાઉડ ઓર નોટ, ક્લાઉડ સ્ટોરેજ ક્યાં છે. ધીઝ આર ધી પ્રોબેબલ ક્વેશ્ચન્સ. thereafter we will see probable flow of investigation. અને થોડું આમાં ફર્સ્ટ જે આપણે જોયું એ પ્રમાણે કે when the investigation or search is conducted, pre-search intelligence જે છે એ pre-search intelligence will be used, because on the basis of pre-search intelligence એ લોકોને લાગે કે ભાઈ આ મોટું કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક છે તો ભેગા ફોરેન્સિક લેબવાળા હોવાના જ છે, કે ભાઈ તમે જુઓ કે આને એટ એ ટાઈમ એને ડિક્રિપ્ટ કરવાનો ડેટા આવે કે કોપી કરવાનો આવે અને કોમ્પ્લેક્સ આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે તો શું કરવું, એટલે એની જોડે એ ફોરેન્સિક લેબવાળા રહેવાના જ. પછી એના સિસ્ટમનું એનાલિસિસ કર્યા પછી એવિડન્સ ગેધર થાય અને અલ્ટિમેટલી એ રિપોર્ટ બને. પણ અલ્ટિમેટલી ફોરેન્સિક ટીમ વિલ બી ધેર. નાવેડેઝ નો ઇન્કમ ટેક્સ સર્ચ ઇઝ કન્ડક્ટેડ વિધાઉટ એકમ્પનિંગ એની ફોરેન્સિક લેબોરેટરી પર્સન્સ. એમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એ પર્સન હોઈ શકે છે અથવા તો એના કોઈ પેરોલ ઉપર હોય ને એ પણ હોઈ શકે છે, બટ દે ઓલવેઝ ટેક ધી સર્ટિફિકેટ ઓફ ફોરેન્સિક લેબ એક્સપર્ટ વિચ inventoried your computer, each and every item including your phone, and they have the hash value of each and every smartphone, tablet, computer and laptop. So what is that hash value? So hash value is the unique identity to particular database copied by the income tax department. એટલે એ ડેટાબેઝ જે કોપી કરવામાં આવ્યો એ હેશ વેલ્યુ જે છે એ તમારી એ ટાઈમની હેશ વેલ્યુથી મેચ થાય. ઓન ધ બેઝ ઓફ ધેટ ડિપાર્ટમેન્ટ કોર્ટમાં કહી શકે કે આ જો એ જ ડેટા છે કે જે અમે લીધો હતો ત્યારે. એટલે જો ત્યારે કોઈ ખોટી આર્ગ્યુમેન્ટ થાય અને પછી અસેસી એવું કે ના આ તો ડેટા ટેમ્પર થયેલો છે, બટ એ તરત પૂરું થઈ જાય અને એ ઊંધું પડે આખું. ઇમ્પોર્ટન્ટ એરિયા અને ડિવાઇસીસ આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે લોકેશન ઓફ સર્વર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, devices connected to such server is important, cloud data storage location is important, all key mobile devices, other laptop not connected to server, SMS, WhatsApp chat, data stored in iCloud and Google storage. એટલે કે ફોટોઝની જે એપ છે એમાં તમે એક્સેસ આપેલા છે કે નહીં, તમે બધા જે સેન્સિટિવ ઇન્ફોર્મેશન હોય ને એક્સેસ ત્યાં આપી દીધો હોય તો અહીંયાથી ડિલીટ કરી નાખો, પણ સ્ટોરેજમાં હોય જ. એટલે તમને એવું હોય કે આપણે તો કંઈ છે જ નહીં મળેલું, બધું જ આખું સાહિત્ય 15 દિવસ પછી આવે. એડ્રેસ બુક, ઈમેલ્સ, કેલેન્ડર આ બધા જ સેન્સિટિવ એરિયા છે કે જેમાં તમારી ડે ટુ ડે મિટિંગ્સની ઇન્ફોર્મેશન પણ હોય, તમારે કોની જોડે ક્યારે મિટિંગ કરી જોઈએ એનો યુઝ કરતા હો તો. અને ઘણી વખત ઓન ધ બેઝ ઓફ યોર ઈમેલ વેન યુ રિસીવ ઈમેલ કે ભાઈ આટલા વાગ્યાની તમારી ફ્લાઇટ છે એ ઓટોમેટિક ગૂગલમાં તમારા કેલેન્ડરમાં જતી રહે. અને ઘણી વખત તમને નોટિફિકેશન આવશે, તમે મૂવી જોવા જાઓ તો તમારા બુકમાય શોમાંથી સીધું જ તમારા કેલેન્ડરમાં જતું રહેશે કે આટલા વાગ્યાની મૂવી ટિકિટ છે. એટલે એવરીથિંગ ઇઝ ડિજિટલી કનેક્ટેડ. એટલે તમે જ્યારે પણ કંઈક ડેવિએટ થવા જાઓ તો ક્યાંક ને ક્યાંક ટ્રેપ થઈ જ જાઓ. એટલે આ બધા જ એરિયા જે છે વીચેટ, વોટ્સએપ, તમારા વોલેટ કરીને જે એપ છે આઈફોનમાં એમાં પણ તમારું બધો જ ડેટા સ્ટોર થાય છે અને ધેટ ડેટા કેન બી યુઝડ બાય અનવોરંટેડ પર્સન્સ. નાવ વી કમ્સ ટુ ધી ડિલીટેડ ડેટા, કે ભાઈ ડિલીટ થઈ ગયેલો ડેટા હોય એ પાછો આવે કે નહીં.
અમુક જે થયેલા કેસ છે જે સાચા ઇન્વેસ્ટિગેશન અમદાવાદ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગના અને રાજકોટ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગના એના નામમાં બધું બદલી નાખ્યું છે, પણ આ સાચા જે થયેલા જે કિસ્સા ઓન ધ બેઝ ઓફ ધેટ આપણે અહીંયા હવે ડિસ્કસ કરશું. ફોરેન્સિક ડિવિઝન જે છે ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું એ they can clone the subject device જે મેં કીધું હોય, and that entire data on the subject device including the hidden files and deleted files, slack space, formatted files even can be retrieved. આની મેં કીધું એ પ્રમાણે authenticating the clone disk by taking the hash value, જે hash value ની આપણે હમણાં વાત થઈ. Cloning can only be authenticated by hash value. Hash value is a complex number, 25 30 આંકડાનો આલ્ફા ન્યુમેરિક નંબર હોય. On the base of that number, that unique number is given to each and every data seized during the course of search, particular mobile, particular laptop. On the base of that hash value, your data will be identified, and by using that hash value તમને અસેસમેન્ટમાં each and every તમને સીઝ મટીરિયલ પૂછવામાં આવશે કે આ ઉપર એની હેશ વેલ્યુ દરેક પેજ ઉપર આવશે, એટલે કોઈ એવી તમારી પાસે આર્ગ્યુમેન્ટ જ ના રહે કે આ તો મારો ડેટા નથી. લોગ એક્ટિવિટી પણ મેન્ટેન થાય છે આ ક્લોન ડિસ્કમાં. હવે સમ ઓફ ધ સર્ચ કેસીસ વેર હ્યુજ ઇન્ક્રિમિનેટિંગ મટીરિયલ વેર રિટ્રાઇવ્ડ ફ્રોમ ધ ડિલીટેડ ફાઇલ થ્રુ ફોરેન્સિક ડેટા ટૂલ્સ. In one of the cases, deleted file were recovered even though the hard disk was formatted 10 times, and even some of the part of that hard disk was damaged. એટલે 10 વખત ફોર્મેટ કરીને ડેમેજ થયેલી હતી તો પણ એ લોકો ડેલોઇટ ફોરેન્સિક લેબની એક ટેકનોલોજીથી એ લોકો પાછી લઈ આવ્યા હતા. લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મના એક કેસમાં હવાલા જે કરેલા હતા અને એ બધી એક્સેલ ફાઇલમાં એક ડેટા મેન્ટેન કરેલો હતો. નેક્સ્ટ લાઈન. એની મિરર ઇમેજીસ લીધી, 15 હાર્ડ ડિસ્ક સીઝ થઈ હતી, અને ઓન એનાલિસિસ ઓફ ધેટ ડિજિટલ ડેટા ઇટ વોઝ ફાઉન્ડ ધેટ ડિટેલ્સ ઓફ કેશ રિસીવ્ડ બાય XYZ ફ્રોમ એ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ વેર નોટ અવેલેબલ. અને પછી ફોરેન્સિક વાળા એ આખી કેશ શીટ રિટ્રાઈવ કરી અને એ કેશ શીટના બેઝિસ ઉપરથી એ ડેટાને કોરોબોરેટ કર્યો. એટલે જ્યારે ડિલીટેડ ડેટા રિકવર કરવામાં આવે ત્યારે એની ડેટાની ઓથેન્ટિસિટી માટે એ લોકો કોરોબોરેટ પણ કરે. એટલે કારણ કે કોઈ ક્વેશ્ચન ના આવે કે આ તો ડિલીટેડ છે, આ તો અમારો છે જ નહીં, પણ એનું કોરોબોરેટ થઈ જાય કે ભાઈ એમાં 4 ટ્રાન્ઝેક્શન રિકવર કરે, એમાંથી એક ટ્રાન્ઝેક્શન તમારા બુક્સમાં રેકોર્ડ વાળો હોય, એટલે તરત જ એની ઓથેન્ટિસિટી આવી ગઈ કે ભાઈ આ તો એક્સિસ બેંકના ફલાણા બેંક એકાઉન્ટમાં આ તારીખે આ ચેક ક્લિયર થયેલો છે સાહેબ જુઓ. એટલે ઓલ અધર નોટિંગ્સ આર ઓલ્સો વેલિડ, એની સેન્ટિટી થઈ ગઈ છે. સિમિલરલી નેક્સ્ટ જવા પ્રાયર ટુ સર્ચ સેટ ગ્રુપ વોઝ અવેર, એટલે એ લોકોને ખબર જ હતી કે આપણી ઉપર સર્ચ થવાની છે અને એને લીધે એને બધું જ ડિલીટ કરી નાખ્યું હતું. Even that data was deleted, then also cyber forensic tools were used to meticulously acquire the evidence, and in this section one physically damaged hard disk which could not be operated during the search, and thus the original of the same was seized. Multiple attempts to read the said hard disk by the cyber forensic expert failed, but ultimately by using the service of Deloitte Computer Forensic Lab finally the disk could be read. એટલે એ લોકોએ છેક સુધી હિંમત હારી નહીં કે આમાંથી કાઢશું ડેટા, અને એના ઉપર આમાં ફિગર નથી લખેલા અમે, પણ 2000 કરોડથી ઉપરના વ્યવહાર અરાઉન્ડ એમાંથી એ લોકો અનએકાઉન્ટેડ કાઢે અને અલ્ટિમેટલી એનું અસેસમેન્ટ પણ સસ્ટેન થયું અને અત્યારે હાયર લેવલે કેસ ચાલે છે. ધ ફોરેન્સિક એનાલિસિસ જે મેં કીધું એ પ્રમાણે એમાં 10 વખત એને ફોર્મેટ માર્યો હતો તો પણ એ લોકોએ ડેટા રિકવર કરી લીધો. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ ઉપર આવીએ. આ બધાએ જોયું હશે કદાચ, આ રિસેન્ટલી આ મેસેજ સર્ક્યુલેટ થતો હતો કે વોટ ઇઝ ધ એવિડન્શિયરી વેલ્યુ ઓફ વોટ્સએપ. એ ક્વેશ્ચન છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે વોટ્સએપ ચેટ હેઝ નો એવિડન્શિયરી વેલ્યુ. પણ આ પાર્ટલી ટ્રુ અને પાર્ટલી રોંગ છે. પાર્ટલી ટ્રુ એટલા માટે છે કે બેન્ચે ઓરલ ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યું સુપ્રીમ કોર્ટે કે વેન ધી સેન્ટિટી ઓફ ડેટા ઇઝ ચેલેન્જ, કારણ કે એમાં બે પાર્ટીના એગ્રીમેન્ટની વાત હતી. બિઝનેસ એગ્રીમેન્ટ જે કર્યો એ બિઝનેસ એગ્રીમેન્ટમાં XYZ કોમ્પેન્સેશન આપવાની વાત હતી, એન્ડ ધેર આફ્ટર વન ઓફ ધ પાર્ટી હેઝ ઈમેલ્ડ સમથિંગ, દે હેવ એક્સચેન્જ સમ વોટ્સએપ, અને એ વોટ્સએપને ડિસ્પ્યુટ કર્યું એક પાર્ટીએ કે ભાઈ આ વોટ્સએપ ફોર્જડ છે, આ ઈમેલ પણ ફોર્જડ છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે એવું ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યું કે નાવેડેઝ એનીથિંગ કેન બી ક્રિએટેડ એન્ડ ડિલીટેડ, એટલે એની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એવિડન્શિયરી વેલ્યુ નથી. જો તમારી પાસે કોરોબોરેટિવ એવિડન્સ હોય અને
આમાં તો એ લોકોએ પહેલાં જ કહી દીધું હતું કે આ ફેબ્રિકેટેડ છે, ફોર્જ છે, આ અમારો એમ્પ્લોયી કે અથવા તો અમારા માણસે કોઈએ આ વોટ્સએપ કરેલો નથી. અને બીજું કે એમાં કોઈ રિટર્ન જજમેન્ટ નથી, આની રાઇટિંગ રિટર્ન કોપી મેં કાઢી, એમાં સુપ્રીમ કોર્ટનું કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન નથી, પણ ઓવરઓલ ઓબ્ઝર્વેશન જ હતું. એટલે એકચ્યુઅલી નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ આપણે, એ પાર્ટીનું નામ છે A2Z ઇન્ફ્રા સર્વિસ વર્સેસ ક્યુપો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ. એમાં it was observed that some of messages were exchanged on WhatsApp. બરોબર, the author of such WhatsApp message cannot be tied to them, especially in the business partnership. આવી વાત હતી. And the bench of Honorable Chief Justice N.V. Ramanna said that these days anything can be deleted and created on social media. But આ argument without certificate under section 65B apparently હોય એવી લાગે છે. ડિટેલ કેસ રેકોર્ડ આપણે પાસે નથી. Because if the certificate is obtained at the time of search, પણ આ તો સર્ચનો પણ કેસ નહોતો, આ એક બીજા જ આર્બિટ્રેશનનો આ કેસ હતો. અને ઇન આર્બિટ્રેશન that observation of oral observation of made by Supreme Court that anything can be created and anything can be deleted. હવે આમાં સર્ચ થયું હોય અને ડેટા રિટ્રાઈવ કર્યો હોય અને સર્ટિફિકેટ 65B માં લીધું હોય તો there is always a sanctity of that data and this type of comment would not have been passed. એટલે આ જનરલ સ્ટેટમેન્ટને બિલીવ કરી કે હવે તો વોટ્સએપમાં કોઈ જોઈ જ ના શકે ને બધું ખોટું છે ને આપણે બધું કરો, દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. હવે સર્ટિફિકેટ 65B જે આપણે હમણાં બહુ વાત કરી એ શું છે? સર્ટિફિકેટ 65B જે છે એ સબસેક્શન 4 ઓફ 65B માં એ લોકોએ કીધું છે કે આઈડેન્ટિફાય ધ ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ કન્ટેનિંગ ધ સ્ટેટમેન્ટ, ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેનર ઇન વિચ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ વોઝ પ્રોડ્યુસ્ડ. કેવી રીતે એ જનરેટ થયો, કે ભાઈ હું ડે ટુ ડેમાં જાણે કે સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ છે અને ત્યાં એને અનએકાઉન્ટેડ ડેટા મળ્યો તો એ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવનું સર્ટિફિકેટ લેવું પડે અથવા તો એના બોસનું, કે ભાઈ આ મારો માણસ છે, એ રૂટીન લાઈફમાં આ કોમ્પ્યુટર વાપરતો હતો અને એ કોમ્પ્યુટર જે છે એ પ્રોપર કન્ડિશનમાં, યુઝેબલ કન્ડિશનમાં અને ઓન હતું જ્યારે સર્ચ થઈ ત્યારે, ધેન ઓનલી ધેટ કેન બી એન્ફોર્સ્ડ ઇન એની પ્રોસિડિંગ, ઇવન ઇન એપેલેટ ફોરમ or in higher authority. That certificate is sine qua non, આપણે કહીએ તો મેન્ડેટરી કન્ડિશન છે, એના વગર થાય નહીં. Another section is section 88 capital A of the Indian Evidence Act. Section 88A એવું કહે છે કે એની ફોરવર્ડેડ મેસેજ, કોઈ પણ ફોરવર્ડેડ મેસેજ છે કે જેમાં ઓબ્જેક્શનેબલ છે અથવા તો કોઈ ઇન્ક્રિમિનેટિંગ મટીરિયલ છે. હવે એના મોબાઈલમાં બી એ ફોરવર્ડેડ મેસેજ મોકલ્યો કે જેમાં એવું લખેલું છે કે 10 કરોડ રૂપિયાની કેશ આ પ્રોપર્ટીની મળી ગઈ, તો પ્રિઝમ્પશન એવું નહીં થાય કે આ ખરેખર કોણે મોકલેલો છે, એવું નહીં કે ભાઈ એકચ્યુઅલ દસ્તાવેજ બે પાર્ટીઓ વચ્ચે થયો છે તો કે એ જ પાર્ટીએ આ મોકલેલો હશે. સેક્શન 88 એ એવું કહે છે કે કોર્ટ વિલ પ્રિઝ્યુમ ધેટ એન ઇલેક્ટ્રોનિક મેસેજ ફોરવર્ડેડ બાય ધ ઓરિજિનેટર થ્રુ એન ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ સર્વર ટુ એડ્રેસી, એટલે જેને મળવાનો હતો એને જ કરેલો છે, એ ડેટા અથવા તો એ મેસેજ છે એ સાચો છે, એટલે પ્રિઝમ્પશન થશે કે આ ડેટા સાચો છે. પણ એ કોણે મોકલેલો છે, એનો ઓરિજિનેટર કોણ છે, એની ઓટોમેટિક પ્રિઝમ્પશન થશે નહીં. એટલે એ લોકોએ સેક્શનમાં જ લખેલું, કોર્ટ શેલ નોટ મેક એની પ્રિઝમ્પશન એઝ ટુ ધી પર્સન બાય હુમ સચ મેસેજ વોઝ સેન્ટ. એટલે વિધાઉટ મેકિંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ કેન નોટ મિયરલી ઓન ધ બેઝ ઓફ વોટ્સએપ કે કહી શકે કે આ તો ઓલા ભાઈએ જમીન લીધી છે તેને જ મોકલેલો હશે. દે હેવ ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ ટ્રેલ કે ભાઈ અહીંથી આવ્યો. હવે એક અબ્દુલ રહેમાન કુંજી વર્સેસ સ્ટેટ ઓફ વેસ્ટ બંગાળ, એમાં ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ ઓફ કલકત્તા એવું કીધેલું છે કે ભાઈ એડમિસિબિલિટી ઈમેલ હેલ્ડ ધેટ ઈમેલ ડાઉનલોડેડ એન્ડ પ્રિન્ટેડ ફ્રોમ ધ ઈમેલ એકાઉન્ટ ઓફ એ પર્સન કેન બી પ્રૂવડ બાય વર્ચ્યુ ઓફ સેક્શન 65B રીડ વિથ 88A એન્ડ ધ ટેસ્ટિમની ઓફ વિટનેસ ટુ કેરી આઉટ સચ પ્રોસિજર ટુ ડાઉનલોડ ધ પ્રિન્ટ આઉટ ધ સેમ ઇઝ સફિશિયન્ટ ટુ પ્રૂવ. એટલે 65B લીધું હોય અને 88A ની પ્રિઝમ્પશન થાય તો ધેટ ઈમેલ કેન બી યુઝડ એઝ અ પ્રાઇમરી એવિડન્સ without producing the original one. Similarly, Jagdev Singh versus State of Othersમાં Honorable High Court of Delhi, while dealing with the admissibility of intercepted telephone calls in a CD and CDR, which were without certificate under section 65B, observed that secondary electronic evidence without certificate under section 65B is inadmissible. એટલે એની એડમિસિબિલિટી પ્રૂવ થતી નથી.
ભલે ડિપાર્ટમેન્ટ ગમે એટલું સ્ટ્રોંગ લખે કે આ તો એને ત્યાંથી થયું છે, આમ છે તેમ છે, પણ સર્ટિફિકેટ અંડર સેક્શન 65B ના હોય તો હા એમાં બીજી બધી ઘણી આડીકૂટી ખૂટી છે, એટલે એક્સપર્ટની સલાહ લેવી, પણ ઓલવેઝ એ ડિસ્પ્યુટેડ રહી શકે છે. આ રિસેન્ટલી મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો ઇન્કમટેક્સ એક્ટનો જ કેસ છે. ઓનરેબલ મદ્રાસ હાઈકોર્ટ રિલાયઝ ઓન ધ સુપ્રીમ કોર્ટ રૂલિંગ ઇન ધ કેસ ઓફ અનવાર પીવી વર્સેસ પીકે બસીર એન્ડ અર્જુત પંડિત રાવ કોટકર. આ લેન્ડમાર્ક ડિસિઝન છે, 2020માં આવ્યા. બિફોર ધેટ દેર વોઝ એમ્બિગ્યુટી કે સેક્શન 65B નું સર્ટિફિકેટ જરૂરી છે કે નહીં, બટ ધેટ કહેવાય લિટિગેશન ઇઝ સેટલડ ઇન ધ કેસ ઓફ અર્જુન પંડિત રાવ ઇન 2020. એમાં કીધું કે the Indian Evidence Act does not contemplate or permit the proof of an electronic record by oral evidence if requirement under section 65B is not satisfied. એટલે સેક્શન 65B ની રિક્વાયરમેન્ટ ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટમાં તો હતી જ, પણ પછી there is one litigation થયું કે ભાઈ આની ઇન્કમટેક્સ એક્ટમાં શું એપ્લિકેબિલિટી, કારણ કે ઘણી વખત એવા આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન્કમટેક્સમાં થતા હોય છે કે ભાઈ ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટના રિગરિયસ પ્રોવિઝન ઇન્કમટેક્સમાં એપ્લિકેબલ થાય નહીં, પણ આ મદ્રાસ હાઈકોર્ટે કીધું કે ના આ તો થશે જ. એ લોકોએ સેટ અસાઇડ કર્યું કે ભાઈ તમે આ સર્ટિફિકેટને લાવો, પણ પાછળ લેને law now stands settled in India and holds that this is a fit case for setting aside the assessment. High Court set aside the order and remand back to the matter to there for de novo assessment direct revenue to comply the procedure under section 65B. એટલે no matter how strong evidence is in digital format, જો આ કન્ડિશન ફૂલફિલ ના થાય તો there is a very good case for assessee to fight. આ એક વિશાખાપટ્ટનમ ITATમાં એમાં કોઈ 65B ઉપર ઓબ્ઝર્વેશન નથી, બટ ઓન ધી એડિશન વેર મેડ ઓન ધ બેઝ ઓફ સમ વોટ્સએપ મેસેજીસ ફાઉન્ડ ફ્રોમ સમ થર્ડ પાર્ટી મોબાઈલ અને એના સ્ટેટમેન્ટ ઉપર. પણ એ ટ્રાઇબ્યુનલે કીધું કે ભાઈ ઓન ધ બેઝ ઓફ મિયરલી વોટ્સએપ મેસેજીસ નો એડિશન કેન બી મેડ. એનું કંઈ કોરોબોરેટિવ એવિડન્સ હોવું જ જોઈએ વિચ કેન સજેસ્ટ કે ભાઈ ખરેખર આ ટ્રાન્ઝેક્શન અથવા તો આ મેસેજ સાચા છે. હવે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ કંઈ? મુકેશભાઈ, બે સવાલ જે મારા મગજમાં આવ્યા છે કે જે હાર્ડ ડિસ્કનો ડેટા છે એ હાર્ડ ડિસ્ક ગમે એટલી જૂની હોય, સ્ક્રેપ હોય, તૂટી ગયેલી હોય, 4-5 ટુકડામાં હોય તો પણ એમાંથી એ રિટ્રાઈવ થઈ જાય. બટ ઇફ યુ હેવ ચેન્જ હાર્ડ ડિસ્ક then there is no issue. હાર્ડ ડિસ્ક તમે ચેન્જ કરો એટલે તો તમારો જે ડેટા જે ઓરિજિનલી હતો એનું જે ડિવાઇસ જ ચેન્જ થઈ જાય છે, એટલે there is no question of any retrieval of data. ડેટા રિટ્રાઈવ થવા માટેનું હાર્ડવેર જ નથી. So is it advisable for the taxpayer? I mean, હા, એટલે આપણે એવું એડવાઇસ કરતા નથી કોઈ ટેક્સ પેયર. no. I'm just asking. I understand. We are here to promote the legitimate tax planning only. આપણે તો the entire આપણો કહેવાય ને કે મેઇન મોટો ઓફ ધીસ લેક્ચર ઇઝ ટુ મેક અવેર ધ ટેક્સ પેયર કે આપણે કોઈ અનઓથોરાઇઝ એક્સેસ આપણા કોમ્પ્યુટર ડિવાઇસીસનો અનઓથોરાઇઝ પર્સનને ના જાય. ધેટ અનઓથોરાઇઝ પર્સન મે બી XYZ. But suppose periodically, for whatever reason, he is changing his hard disk. For whatever reason, periodically. Then if hard disk is changed, then the previous data or earlier data will not be retrieved or it will not be have. There is any mechanism? No, there is no mechanism to retrieve that data. But again, you need to see ke bhai, whether any earlier data was there in any application or software which is again re-downloaded on that hard disk or not. If you restore the data lying in some emails, say for example તમે hard disk બદલાવી નાખી કે મારા email પાછા આપી દો ને મારે જોઈએ છે, but if that email, because we have come across some search cases when lethargical email were exchanged by even using your official email address which actually shows unaccounted transactions. Right. કે જે લેજિટિમેટ બિઝનેસ છે જ નહીં તમારો એ પણ ઈમેલથી કરી રહ્યા છે, એટલે કે આપણે કોઈ જોતું જ નથી એમ કે આપણે તો ભગવાન છીએ એવું. એટલે એ ડેટા જો રિસ્ટોર કરો તો અગેન ઇટ વિલ સર્વ નો પર્પસ. And the second question is related to the certification of 65B. That in each and every digital device, they need to give the or to obtain the certification under section 65B, whether it may be WhatsApp, mobile, iPad, the laptop, computer, whatever. If they derive certain data from that particular electronic devices, then they need to go for 65B certification for each and every devices. Recently I came across a search. In that case, multiple
Hello. Multiple devices were unearthed by the department because it was a huge search, and in that search many premises were covered. So each and every premises has many laptops, many desktop, key persons, mobile phones. So department has done the one inventory wherein all electronic evidence were gathered, and the certificate of the person who is responsible, who is running that office, is taken by mentioning the serial number of all devices, by mentioning the hash value of the devices, and even below that certificate the forensic lab expert has given the certificate that the aforesaid 65B is complied with. So all devices certification was done in same form. It runs into 22 pages, 30 pages also. There is no standard format, but requirement is given in subsection 4 of section 65 capital B in Indian Evidence Act that largely should be fulfilled. એ પ્રમાણે લાર્જલી થવું જોઈએ. હજી ડિપાર્ટમેન્ટ એમાં બહુ એ લોકોને ખબર નથી. આ હું જે કહી રહ્યો છું એ અમુક અમુક જગ્યાની છે, એટલે આ એક અનએક્સપ્લોર્ડ એરિયા છે, અને એમાં ઓલવેઝ કહેવાય ને કે કોઈ ધેર કેન નોટ બી સ્ટાન્ડર્ડ એડવાઇસ કે આવું થાય તો આમ થાય, બીકોઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હેવ વોટ ટાઈપ ઓફ ટેકનોલોજી નો બડી નોઝ. બરાબર, એક ટુ વોટ એક્સટેન્ડ, કેટલો જૂનો ડેટા કેવી રીતે લાવી શકે છે, ક્યાં કેવી રીતે કરી શકે છે. હું એક તમને કહું, એક અમારા મિત્ર જે છે, હવે એક ઓફિસરને મળવા ગયા હતા, તો એ ઓફિસરે ગુડ ફેથમાં એમણે બતાવ્યું કે આ સર્ચ જે હતી એમાં એક કી પર્સન જે છે એનું નામ નાખો કે ભાઈ વારિસ સાહેબ, તો વારિસ સાહેબના કેટલા ફોટા, કેટલા ઈમેલ, કેટલા ટેક્સ્ટ મેસેજ, કેટલા વોટ્સએપ મેસેજ, એના ઓલ ટાઈપ ઓફ ડિફરન્ટ કોમ્યુનિકેશન્સ જે છે એમાંથી વારિસ સાહેબ રિલેટેડ બધું આવી જાય. કેશ નાખે એટલે એને એ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં, એટલે તમે એક વર્ષ થાય છે ડેટાનું એનાલિસિસ કરતા, દે હેવ ટેકનોલોજી કે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં એ લઈ લે, અને એમાં પણ કોઈ ડિસ્પ્યુટેડ નહીં. એટલે આ રીતની બધી ટેકનોલોજી છે, એટલે આ બહુ અર્લી સ્ટેજમાં જ જો આને પ્રોપરલી સલાહ લઈને જો આનો પ્રોપર કરવામાં આવે તો વાંધો ન આવે. બટ ઇફ એટ લેટર સ્ટેજ વેન ધ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ મેડ અપ અ ગુડ કેસ અગેન્સ્ટ યુ એન્ડ યુ ફાઇટ ઇન અસેસમેન્ટ બાય ટેકિંગ ધ પ્લી કે આ તો આમ નથી ને તેમ નથી, તો એમ કે હુ પ્રિવેન્ટેડ યુ એટ અર્લી સ્ટેજ, કેમ આફ્ટર સર્ચ તમે કેમ ના કર્યું, વાય યુ હેવ નોટ સેડ કે આ ફોર્જ છે, નથી આમ તેમ. એટલે એ તમારે પ્રોપર જે સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ છે કે જેને આનો એક્સપિરિયન્સ છે અથવા તો આમાં એને કામ કરેલું છે, તમને જે પણ હોય એને ઇમિડિયેટલી સલાહ લેવી પડે આપણે, અને એનું શું કરવું એ જોવું પડે. And who is the competent authority to issue this certificate 65B? ના, કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી નહીં ઇસ્યુ કરે, એ પર્સન કરશે, રિસ્પોન્સિબલ પર્સન. એટલે કે તમારો જ મોબાઈલ છે તો યુ હેવ ટુ ઇસ્યુ ધેટ સર્ટિફિકેટ. ડિપાર્ટમેન્ટ વિલ ટેક ધેટ સર્ટિફિકેટ ફ્રોમ યુ કે યુ આર યુઝિંગ ધેટ ડિવાઇસ ઇન નોર્મલ કોર્સ ઓફ મેનર, ધેટ ડિવાઇસ ઇઝ નોટ માલ ફંક્શનિંગ, ઇટ ઇઝ ગિવિંગ ધી પ્રોપર આઉટપુટ. એટલે જે તમે મેસેજ નાખ્યો અને જેને ફોરવર્ડ કરવા માગો છો એને જ થાય છે, કોઈ માલ ફંક્શન નથી, તમારું જ સર્ટિફિકેટ લેશે, એટલે તમારા જ કાંડા કપાઈ જાય. એટલે માની લો કે જેને ત્યાં સર્ચ થઈ એના મોબાઈલમાંથી કંઈ ડેટા મળ્યો અને ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ટેકન ધી એન્ટાયર ડેટા ફ્રોમ ધેટ પર્ટિક્યુલર મોબાઈલ, માની લો કે વોટ્સએપની ચેટ આખી એમણે કરી, તો ધેન એ લોકો એક સર્ટિફિકેશન 65B નું જે બનાવશે ને એમાં એ વેપારીને કહેશે કે તમે નીચે સહી કરી દો. સો ઇટ ઇઝ અ સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન. સેલ્ફ સર્ટિફિકેટ ઓફકોર્સ 65B. હવે સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન એમણે કરી દીધું કે ભાઈ આ મારો જ મોબાઈલ ડેટા છે ને મારું જ ચેટિંગ છે, દેન અનલેસ દે હેવ અ કોરોબોરેટિવ એવિડન્સ, તો જે માની લો કે એમાંથી 2 નંબરના કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પકડાયા કે ભાઈ હા આ માલ ગયો છે અને આનો આટલો ચેક છે કે આટલો કેશ છે, એવું કંઈક પણ અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આવ્યા અને એમણે 65Bમાં સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન પણ કોઈ પણ ટેક્સ પેયરનું લીધું, તો દે ડુ નોટ હેવ એની કોરોબોરેટિવ એવિડન્સ અગેન્સ્ટ ધેટ, ખાલી એક આ ચેટ જ છે, તો એ શું થઈ શકે? એટલે એમાં અગેન નેચર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન અને સર્કમટન્શિયલ એવિડન્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ફોરવર્ડેડ મેસેજ છે, બરોબર છે, તો એની સેન્ટિટી ડાયલ્યુટ થઈ જાય કે ભાઈ આ તો એક્સે વાયને કર્યો, વાયે ઝેડને કર્યો. એક મદ્રાસ હાઈકોર્ટનું એક ડિસિઝન હતું, એક્ઝેક્ટ યાદ નથી મને, પણ એમાં એવો એક સુસાઇડ નોટ હતી. હવે સુસાઇડ નોટ 4-5 વખત ફોરવર્ડ થઈ થઈને ફરીથી ભાઈ મદ્રાસ હાઈકોર્ટે એવું જજમેન્ટ આપ્યું કે ભાઈ આ ઓરિજિનેટર કોણ છે આનો એ જ નથી ખબર, તો હાઉ કેન વી સે કે આ સુસાઇડ નોટમાં આ ભાઈનું નામ લખેલું છે એ જ છે, એટલે એને એવી રીતના એની ઉપર એક્શન ના લઈ શકાય. એટલે સિમિલરલી જે તમે કહો છો એમાં એવિડન્સ જો ડાયરેક્ટ મેસેજ છે કે ફોરવર્ડેડ છે, જો ફોરવર્ડેડ હોય તો અગેન એ કોઈ મેસેજ છે કે ફોટો છે, જો ફોટો છે તો એમાં સિગ્નેચર છે કે નથી, સિગ્નેચર છે તો એમાં અંદર જે ડેટ લખેલી છે એ ડેટ પ્રમાણે કોઈ કોરોબોરેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે કે નથી.
બીજા બધા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ જે છે જેમ તમે જાણો જ છો, એ બધા જ જોયા વગર એમાં કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર નથી. બટ યસ, યુ નીડ ટુ સી કે સર્કમટેન્શિયલ એવિડન્સ શું છે, એનું આજુબાજુના વ્યવહારો શું છે, એ જોવા જરૂરી છે બિફોર સેઇંગ કે હા આ તો સાચું છે કે ખોટું છે. એ બધું જોવું પડે કે આ કેવી રીતનું છે. પણ કોરોબોરેટિવ એવિડન્સમાં તમારે અર્લી સ્ટેજ જ આપવા પડે. એવું નહીં કે તમે છે અસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગમાં 1.5 વર્ષ પછી એમ કહો કે આ તો આમ હતું, તો કે ભાઈ તારા સ્ટેટમેન્ટમાં તે આ કીધું તો કેમ હવે તું આ કહે? આફ્ટર થોટ. હા, એ આફ્ટર થોટ થઈ ગયો અને એની એવિડન્શિયરી વેલ્યુ બહુ ઓછી છે. બીજા કોઈને કઈ સવાલ આ રિલેટેડ? હા, મુકેશભાઈ, હા, તમે કીધું બી વોટ્સએપ બી જ્યારે સર્ચ પડે ત્યારે બી એન્ટ્રી કરીને ડિપાર્ટમેન્ટ જે તે એસએસસી હેરાન કરી શકે છે અને ફોન બી ટેપિંગ થાય છે, તો વોટ ઇઝ ધ રેમેડી ફ્રોમ આઉટ ઓફ ધેટ? એટલે જો સાહેબ તમે જાણો છો હવે આમાં આપણે તો કોઈને એવું એન્કરેજ કરતા જ નથી કે કોઈ અનએકાઉન્ટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન જ કરો. વી વોન્ટ સર્વિસ, વી વોન્ટ એડવાઇસ. પણ તમે આવો ઘણી વખત અમુક એવું કહેતા હોય છે, આપણે ઘણી આર્ગ્યુમેન્ટ જોઈ છે કે ભાઈ અમારે તો નહોતું જ કરવું, પણ સામેવાળી પાર્ટી કેશ દે તો હું શું કામ કરું? બરાબર છે, કારણ કે મારે ચેક ના જોઈએ છે પણ પાર્ટી રેડી જ નથી, એટલે હું કેશ મેં લીધું, તમે શું કર્યું? એટલે હવે એ તો લટકતી તલવાર છે જ. કાં તો તમે ફિઝિકલી જ ડિસ્કશન કરો, અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ નો રેમેડી. બરાબર છે કે વોટ્સએપ મેસેજ આવી ગયો, હવે એનો તમે જવાબ આપ્યો છે કે નહીં એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલાં એ કીધું 5 કરોડ રૂપિયા કેશ આપ્યા, પણ તમે જવાબ નથી આપ્યો, કન્ફર્મ યસ ઓકે નથી કીધું, એની પણ અલગ સેન્ટિટી છે. એટલે આ બધા પેરામીટર મેં કીધું સાહેબ કે આ બધા જ ખૂબ જ અગત્યના છે કે અર્લી સ્ટેજે જ આ બધું જોવું પડે. બાકી તો તમે જાણો જ છો, હવે તમે મારા કરતા ડબલ એક્સપિરિયન્સ છે આ મહાફિલમાં કે ભાઈ હા નહીં એટલે વોટ્સએપ હા એઝ પર ના, એટલે એમાં એક મિનિટ, એમનો બહુ વેલિડ ક્વેશ્ચન છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે વોટ્સએપ મેસેજ ઇઝ ડિલીટ ફોર એવરીવન વાળું બટન દબાવી દીધું પછી આવે કે નહીં. અત્યાર સુધી કોઈ એવું એવિડન્સ નથી આપણી પાસે કે કોઈ એવો કેસ નથી કે એ ડેટા પાછો આવે છે કે ભાઈ એકવાર તમે ડિલીટ ફોર ઓલ કરી દીધું તો. પણ વોટ્સએપની લિમિટેશન એ છે કે એનો સ્ક્રીનશોટ કોઈએ લઈ લીધો હોય તો તમને નથી ખબર પડતી. એટલે ટેલિગ્રામ એપ છે, એમાં તમે કોઈ મેસેજ મોકશો ને સામેવાળો સ્ક્રીનશોટ લેશે ને તો તમને આવશે કે યોર સ્ક્રીનશોટ ઇઝ ટેકન. પણ વોટ્સએપમાં એવું કંઈ આવતું નથી. એટલે સ્ક્રીનશોટ હોય તો એ એવિડન્સ રહે, પણ ડિલીટેડ મેસેજ આવે એવું અમારા ધ્યાનમાં કોઈ છે નહીં. હા, પણ મેં તમને બીજું કીધું ને કે તમારો મોબાઈલ ઓલરેડી ઇન્ટરસેપ્ટ થતો હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારો મોબાઈલ ઇન્ટરસેપ્ટ થાય છે તો ઓલરેડી દે નો રિયલ ટાઈમ કે તમે પહેલાં એ લોકો રિયલ ટાઈમ ફોનથી સાંભળતા હતા કે તમે શું બોલો છો એ સંભળાય છે. હવે એને રિયલ ટાઈમ તમારું કોમ્યુનિકેશન ખબર પડે છે કે ભાઈ એ બીને મોકલ્યો વોટ્સએપ શું, બધું જ રિયલ ટાઈમ. તમે પેલી ફેમિલી મેન સિરિયલ જોયું હોય તમે તો એમાં ફર્સ્ટ પાર્ટમાં પેલો મોલમાં હોય છે ને તેને તરત જ આખો મોબાઈલ જ એને ક્લોન થાય. હવે એ નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીની વાત હતી, પણ સિમિલર પાવર મેં તમને કીધું ને પેલું 20 ડિસેમ્બરે CBDTને આપી દીધા છે. હવે વોટ્સએપ કોલમાં જનરલી એવું કહે છે કે ભાઈ વોટ્સએપ કોલ જે છે એ સેફ નથી, બરોબર છે. એટલે વોટ્સએપ કોલ પણ ફેસ ટાઈમ ઇઝ લિટલ બીટ સેફર. હવે એની પણ સેન્ટિટી કેટલી છે એ કહેવી અઘરી છે, કારણ કે ડિપાર્ટમેન્ટ જોડે એવા પણ ડિવાઇસીસ છે કે સરાઉન્ડિંગમાં આવી જાય તમારા, તો એ કોઈ પણ તમારો માઇક્રોફોન જે છે મોબાઈલનો એમાં જ તમે પરમિશન આપી દીધી હોય યસ, એટલે પછી તો પતી ગઈ વાત તમારી. પછી તમે એ કઈ એપથી બોલો છો એ મટીરિયલ રહેતું જ નથી. તમે સિગ્નલથી બોલો છો કે તમે વીચેટથી બોલો છો કે ફેસ ટાઈમથી બોલો છો, તમારો માઇક્રોફોનનો એક્સેસ XYZ ને મળી ગયો એટલે પછી બધું ઓપન છે. પણ અગેન ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એની સામે કોરોબોરેટિવ એવિડન્સ શું મળ્યું છે. તમારી ખાલી વોટ્સએપની ચેટ તમે કીધી એના બેઝિસ ઉપર તમે શું જવાબ આપે છે એ તમને જ્યારે બતાવે છે ત્યારે આપણે શું જવાબ આપીએ છીએ કે ભાઈ આ 5 કરોડનો વ્યવહાર થયો છે તો થયો છે કે નહીં, ત્યારે આપણે કેવી રીતે રિએક્ટ કરીએ છીએ. અને એને એ તમે XYZ નું નામ આપ્યું અને એનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થાય ત્યારે એ શું જવાબ આપે છે, એ બધા સર્કમટેન્શિયલ એવિડન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના વગર કન્ક્લુઝિવ કે કોઈનો સ્ટાન્ડર્ડ જવાબ નથી કે યસ કે નો. હા, એટલે પણ ડિલીટેડ ડેટા રિટ્રાઈવ થાય છે પણ વોટ્સએપનો થાય છે એવું કોઈ અત્યાર સુધીમાં આપણા ધ્યાનમાં આવ્યું નથી.
અને પેલું ડિસઅપિયરન્સ વાળું પણ એક જે ફીચર છે, પણ ડિસઅપિયરન્સ વાળું ફીચર સામેવાળાએ ને તમે બંને એક્ટિવ કરેલું હોય તો એ થઈ શકે કે ભાઈ તમારો મેસેજ અમુક ટાઈમે ડિસઅપિયર થઈ જાય. પણ માનો કે એ જ્યારે રેડ પડી ત્યારે નો ડિસઅપિયર થયો હોય તો શું કામનું? એટલે પ્રોબ્લેમ એ છે. મુકેશભાઈ, ગૂગલમાં ડેટા સેવ થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિક થઈ જાય કે મોબાઈલમાં શું એનું પિક્ચર શું હોય છે? અને એન્ડ્રોઈડ ડિવાઇસીસમાં તમારે પરમિશન આપવાની હોય છે. દરેક વખતે તમને માંગે કે આટલી પરમિશન. આપણે ઉતાવળમાં યસ 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 કરીએ છીએ. એમાં આપણે એકવાર વિચારવું પડે કે ભાઈ ફોટોસ કરીને ગૂગલની એક સ્ટાન્ડર્ડ એપ છે. એ ફોટોસ કે જેમ આપણી આમાં જે ક્લાઉડ સ્ટોરેજ ને જે આઈફોનમાં iOSમાં જે ફોટોસ છે એમાં પણ છે. એમાં તમારો ઓટોમેટિક ડેટા બધો તમે જો પરમિશન આપો તો અમુક 50 GB કે 5 GB કંઈક સ્ટાન્ડર્ડ ડેટા ફ્રી આપે છે. એટલે તમારા પિરિયોડિકલી અપલોડ થતા જ રહે. એમાં પણ અગેન તમે પરમિશન આપેલી છે કે નહીં, કે મોબાઈલ ડેટા યુઝ થાય કે વાઈફાઈ ઉપર જ થાય, એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. જો તમે વાઈફાઈ કરેલું હશે તો અનલેસ એન્ડ અનટિલ વાઈફાઈ નેટવર્ક ઇઝ કનેક્ટેડ તમારી એ ઇન્ફોર્મેશન ગૂગલ જોડે શેર થશે નહીં. પણ એ હંમેશા ખૂબ જ માઇન્યુટલી જોવું જરૂરી છે કે તમે કઈ કઈ એપ વાપરો છો. એકવાર રિવિઝિટ કરવું જોઈએ. એ એપ વાપર્યા પછી કઈ કઈ એપને કઈ કઈ પરમિશન આપેલી છે અને આપણે કેટલી સેન્સિટિવ ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ કરી રહ્યા છીએ. આમ તો આપણે એડવાઇસ એવું કરતા જ નથી કે કોઈ સેન્સિટિવ એવું અનએકાઉન્ટેડ કોઈ વ્યવહાર જ કરો ભાઈ, ટેક્સ ભરીને છૂટા થઈ જાઓ. મુકેશભાઈ, તમારી સલાહ પ્રમાણે દર 6 મહિને મોબાઈલ બદલી લઈએ તો સારું? ના ના, એ મોબાઈલ મને આપી દેજો. ના, એટલે આપણે સાહેબ એવી સલાહ તો આપીએ જ નહીં, પણ આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ એવું કરવું જ નહીં. કરવું તો પડે, બિઝનેસ કરે તો કરવું જ પડે ને. તો હા, એટલે પછી કરવું પડે તો પછી પ્રોપર ડોક્ટરની સલાહ લેવી પડે. કારણ કે તમારો કેસ કયા લેવલનો છે એ જોવું પડે. ઘણી વખત શું થતું હોય કે આપણે ઓલવેઝ એવી જ વાત કરતા હોય રેડ પડ્યા પછી અથવા તો પ્રોસિડિંગ પર, મારા કેસમાં કાંઈ નથી, મારે કંઈ નથી. એટલે આપણે પ્રોફેશનલી વેલ્યુ ના કરતા હોય કે ભાઈ મારા કેસમાં કંઈ તું ફી બોલ ને. પણ કેવી રીતે ફી બોલે ઓલો? કે એને ખબર તું જ્યાં સુધી સાચી વસ્તુ નહીં કહો તમે ત્યાં સુધી પોસિબલ નથી. એટલે તમારા કેસમાં કંઈ નથી એવું કોઈ કહે તો એને થોડોક રાહ જોઈએ આપણે 15 દિવસ પછી એને કહેવાનું આવજે. એટલે કંઈક ને કંઈક આવશે જ. એટલે કંઈ નથી એવું કોઈ સર્ચ જ નથી કે કંઈ નથી. હે? હા હા, એટલે એ જ કહું ને, ફી વધારે કેવી એના કરતાં પહેલાં આપણે ડેટા સમજી લઈએ કે શું છે અને એ સામેથી જ આપણે કહીએ કે ભાઈ હવે તું જે કે ફી. પીસી લેપટોપ તો સામાન્ય વસ્તુ છે. તમે સમજો અત્યારે 90% ઓફ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન વી આર કન્સર્ન વિથ અનએકાઉન્ટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન. એ બધા જ મોબાઈલથી અને એનાથી જ વાત થાય છે. નોબડી યુઝિસ કોમ્પ્યુટર એના માટે. હા, તમારું એકાદું જ એવું કોમ્પ્યુટર હોય જે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં કોઈક સાઇટ ઉપર એમાં ડેટા બનાવ્યો હોય, એમાં રિપોર્ટ બનાવે આખો, એમાં 1 નંબર 2 નંબર અને આપે. એટલે એ તો હવે પહેલાં રેડ પડતી હતી ત્યારે મળતો જ તો. હા, તો આપણે એક સ્ટેપ આગળની વાત છે. જૂની રેડમાં પણ કોમ્પ્યુટર તો હતા જ. આપણે 1985થી જ્યારથી આવ્યા ત્યારથી કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા મળે જ છે. એ તો જૂની વાત હતી. પણ નવી વાત આ મોબાઈલની છે, વી ચેટની છે, વોટ્સએપ ચેટ છે, એની સેન્ટિટી શું, એમાં પણ સામેવાળાએ ફોરવર્ડ કરેલો છે નથી કરેલો, એ ફોરવર્ડેડ શું છે. એટલે બધા જ આ પેરામીટર છે સાહેબ. એટલે એમાં કોઈ યસ ઓર નોમાં તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ એની એવિડન્શિયરી વેલ્યુ છે. એક આ એવિડન્સની ઓથેન્ટિસિટીની વાત કરવી હતી. હા, કે બિલ્ડરને ત્યાં સર્વે થાય અને ત્યાં એક્સેલની શીટ પકડાય અને એમાં લિસ્ટ આપ્યું હોય કે આ બી બ્લોકની અંદર આ મેમ્બર વાઇઝ આટલા એક્સેસ કેશ અમે લીધેલા છે. એના મેરિટ ઉપર આપણા કેસમાં 148ની નોટિસ આપીને રીઓપન કરેલા હોય. આપણે રીઝન્સ માંગ્યા હોય, એ લોકો રીઝન ઓફ રીઓપનિંગ આપી દે રિટર્ન ફાઇલિંગ પછી. ને આપણે એમની જોડે ફર્ધર એવિડન્સમાં એમની પાસે એક્સેલની શીટ સિવાય કશું છે નહીં, આપણને ડેમ શ્યોર ખબર છે, બરાબર. કોઈ વાઉચર્સ કે કોઈ રિસિપ્ટ્સો આપણા એસએસસી આપેલી હોય કે એવી કશું એવિડન્શિયલ વેલ્યુ કંઈ જ નથી. જે એક્સેલની શીટોની ઉપરથી એ લોકોએ સીધી નોટિસો કાઢેલી છે, પેન નંબર ઉપરથી એડ્રેસ કાઢીને. એના મેરિટ્સ કેટલા આપણે ક્રોસ અમે જે રીઝન ઓફ રીઓપનિંગ માંગ્યા ઓબ્જેક્શન કયા ઓબ્જેક્શન લઈ શકાય એની જોડે સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ એ લોકો પ્રોવાઈડ નથી કરતા. પહેલાં આપણને એસેસિંગ ઓફિસર ફિઝિકલ હતું ત્યારે સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરતા હતા કે ભાઈ આ તમારું લિસ્ટ છે, એમાં તમારું અહીંયા આગળ નામ છે અને અહીંયા તમારે આ કારણથી આ કેસ રીઓપન કર્યો છે અને વી બિલીવ દેટ યુ હેવ પેઇડ સચ કેસ ટુ સચ બિલ્ડર. પણ હવે એ લોકો રીઝન ઓફ રીઓપનિંગ ઓનલાઈનમાં આપે છે, એની જોડે સપોર્ટિંગ એવિડન્સ નથી આપતા. અમે લેટરો પણ આપ્યા છે કે ભાઈ તમે આ જે રીઝન આપ્યા એમાં કોઈ કોરાબોરેટરી એવિડન્સ નથી કે જેની ઉપર તમે રિલાય કરીને મને બ્લેમ કરી શકો કે આઈ હેવ પેઇડ એક્સેસ કેશ ટુ સચ બિલ્ડર. તો એ લોકો હજી બી પ્રોવાઈડ નથી કરી રહ્યા, એટલે ઓબ્જેક્શન ફાઇલ નથી કર્યા, રાઇટ રિઝર્વ રાખ્યા છે. એમાં મેઇન તમારો ક્વેશ્ચન છે કે આપણે કયા ઓબ્જેક્શન્સ લઈ શકીએ, આપણો કેસ કેવી રીતે સેફગાર્ડ એમાં
કરવો એ જ અલ્ટિમેટલી હા એ અલ્ટિમેટલી કે એ લોકો જે એક્સેલની શીટના એટલે- મેરિટ્સ ખરા ટ્રિબ્યુનલ લેવલે કે ફર્સ્ટ તો એ ડેટા જે છે થર્ડ પાર્ટી પ્રિમાઇસીસ થર્ડ પાર્ટી પ્રીમાઇસીસ બરાબર, એમાં તો ઘણા બધા જ સેટલડ છે કે ભાઈ આખા on the બ્લોકના basis of- બ્લોક છે સાહેબ. હા હા એ તો બરોબર છે, હું સમજી ગયો, પણ એટલે એ થર્ડ પાર્ટી પ્રિમાઇસીસને ત્યાંથી ડેટા જે મળેલો છે એમાં એનું સ્ટેટમેન્ટ પણ રેકોર્ડ થયેલું હશે કે ભાઈ તમે શું કહો છો, એટલે એને કીધું હશે કે આ મારો 2 નંબરનો છે ડેટા છે XYZ કરીને એના કેસમાં એડિશન થયું હશે અને તમે પરચેઝર હશો એટલે તમારામાં 148 થઈ કા 153C થતી હતી બરાબર. હવે એ થર્ડ પાર્ટીનો જે ડેટા છે એમાં ઘણા બધા એવા જજમેન્ટ્સ છે, એમાં તો આપણે હજી આની ડિજિટલ ઉપર જવાની જરૂર જ નથી, એમનેમ જ કે ભાઈ થર્ડ પાર્ટીને ત્યાંથી પ્રિમાઇસીસમાંથી મળે અને કોઈ એસ્ટાબ્લિશ બીજા કોઈ કોરોબેટિવ એવિડન્સ નથી તો ધેટ એડિશન કેન નોટ સસ્ટેન ઇન એપેલેટ લેવલ. એમાં બીજા બધા ફેક્ટર્સ જોવા પડે પણ લાર્જલી તમે ઓબ્જેક્શન લઈ જ શકો કે ભાઈ પહેલાં તો મને એનું ક્રોસ એક્ઝામિનેશન આપો ભાઈ બરાબર, એ તમે જેના સ્ટેટમેન્ટ ઉપર રિલાય થાવ છો એનું ક્રોસ એક્ઝામિનેશન આપો, એ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન નહીં આપે તો આમે કેસ તમારો નીકળી જવાનો છે અપીલમાં કે ભાઈ એ સેટલ લો છે, સુપ્રીમ કોર્ટે જ કીધેલું કે વિધાઉટ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન એ થઈ ના શકે, થર્ડ પાર્ટીનું સ્ટેટમેન્ટ છે બરોબર છે. અને બીજું તમારે ત્યાંથી તો કંઈ મળ્યું નથી, એ તો ગમે એ લખી નાખે મારું નામ કે મુકેશ ધોળકિયા 5 કરોડ એટલે ઓછા કંઈ થઈ જાય એવું. પણ હા તમે ત્યાંથી ઘર લીધેલું છે, ફ્લેટ લીધેલો છે એટલે એટલી સેન્ટિટી છે કે તમે સાવ એવી વ્યક્તિ નથી કે એ સ્ટ્રેન્જ, તમે એમાં કનેક્ટેડ છો એટલે થોડુંક લડવાનું હોય પણ અપીલ લેવલે આ એમને નીકળી જાય. પણ ડિજિટલની જો ફાઇટ કરવાની હોય તો તમે ત્યાં પછી કહી શકો કે એ ડેટા જે છે ફિઝિકલ નથી મળ્યો તો એનું સર્ટિફિકેટ તમે પેલું બતાવો, કારણ કે એ કાયદો તો એપ્લિકેબલ હતો જ 65B વાળો તો કે ભાઈ આ તમે પ્લાન્ટ નથી કરેલું એવું કે હું માની લેવું અમારે એમ, એની તમે શું પ્રોસિજર એવી કરેલી છે કે ખરેખર એ સર્ચમાંથી મળ્યું જ છે. એમાં તમે હારી ત્યાં જાઓ કે પહેલાં એ સ્ટેટમેન્ટમાં કબૂલ્યું હોય, પણ તમારે જનરલ લો પ્રમાણે એ આપણે ઘણા બધા ડિસિઝન છે એ પ્રમાણે થર્ડ પાર્ટી પ્રિમાઇસીસમાંથી મળે અને ઓનલી ઓન સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધેટ પાર્ટી સસ્ટેનેબલ નથી એ એડિશન આઈડિયલી. ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ જે છે એ દરેક પ્રોસિડિંગમાં એપ્લિકેબલ થવાનો, મેં તમને કીધું ઓલ પ્રોસિડિંગ્સ. પહેલાં એક ડિસ્પ્યુટ એવો હતો, મેં તમને કીધું એમ કે ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોસિડિંગ જે છે એમાં રિગરિયસ પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ ના લગાડવા જોઈએ ને એવા જજમેન્ટ હતા, પણ મેં તમને કીધું પેલું મદ્રાસ હાઈકોર્ટનું હમણાં ડિસિઝન જે બતાવ્યું એ પછી બીજા ટ્રાઇબ્યુનલે કીધું કે ભાઈ આ મેન્ડેટરી છે, એટલે કોઈ પણ વસ્તુને એવિડન્સ તરીકે એન્ફોર્સ કરવા માટે યુ મસ્ટ હેવ ધી ફર્સ્ટ રિલાયબિલિટી ઓફ ધેટ ડોક્યુમેન્ટ. એટલે ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોસિડિંગ ઇઝ ઓલ્સો અ ક્વાઝી જ્યુડિશિયલ ઓથોરિટી છે પેલો એવો, એટલે એ બધી પ્રોસિડિંગ ઇઝ ઓલ્સો કવર્ડ બાય ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ. એટલે તમને જ્યારે સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરતી વખતે એ પૂછે છે કે ભાઈ રિગરિયસ પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્ડિયન પિનલ કોડ વિલ બી એપ્લિકેબલ, યુ હેવ ટુ સ્પીક ટ્રુથ, નથિંગ બટ ટ્રુથ, તો સેમ ડિપાર્ટમેન્ટને એપ્લિકેબલ થાય ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટના પ્રોવિઝન્સ અને કોર્ટે એક્સેપ્ટ કર્યા છે. જીએસટીમાં પણ થાય, ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ તો એપ્લિકેબલ બધાને થાય. ના ના સાહેબ, અગેન કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી એવું કંઈ નથી, એમાં કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી છે ને એ ઇન્ટરસેપ્શનમાં છે, આમાં છે કોમ્પિટન્ટ પર્સન. એટલે કોમ્પિટન્ટ પર્સન એટલે જીએસટીની રેડ પડી અને જે કોમ્પ્યુટર મળ્યું, જે સાહેબે કીધું એમ કોમ્પ્યુટર મળ્યું, તો એ કોમ્પ્યુટર જે છે એમાં ડેટા પ્લાન્ટ નથી થયો, ટેમ્પર્ડ નથી થયું, ફોર્જરી નથી થઈ, એ વર્કેબલ કન્ડિશનમાં હતું કે નહીં. Friends, it was a wonderful presentation by Mukesh Dholakia on search and seizures related to the digital devices and its evidential value. મિત્રો, જે ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટની વાત છે અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની વાત છે એ જેટલું ડાયરેક્ટ ટેક્સેશનને એપ્લાય થાય છે સેમ એ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશનને અથવા તો રિલેટેડ બીજા જે કંઈ પણ લોઝ હોય એને એ ઇક્વલી એપ્લિકેબલ થશે એવું મારું પણ માનવું છે સાહેબ. Friend, for our love and affection and to mark of our appreciation on this occasion for this wonderful presentation by Mukesh Dholakia, we would like to present a memento on behalf of the association, and to give this honor I would invite our past president Shri N.D. Patel sir, father of our president Shri Pratik Bhai Patel, and one of the Ratan of the GK Choksi, to present a memento to another Ratan of the GK Choksi.